Can you all hear me? Yes. Great. No, you can take this mic. No, you can take it. No problem. So welcome to the program today, Kambayanam, by Sri Kalyanapuram Arvind and Sri Venkataraman. Kalyanapuram Arvind and Sri Venkataraman, they traveled from Chennai and they came here only yesterday. And you can imagine actually they came on, what's today? Today is Wednesday, so they came on Monday. Okay, so Monday they had night. one more extra day. But many of us know about Kalyanapuram Arvind. He has been here before, twice, under our Vedanta Sabha banner. And it was here that in Dallas that the concept of Kambayanam was originated by Sri Kalyanapuram Arvind. And he performed it at the Lakshmi Ganapati temple first, and then here last year as well. And finished Balakandam last year. So this year, he said, when he finished it last year and he saw the enthusiasm that everyone had, he went and joined up with Sri Venkataraman, and he started a YouTube channel on Kambayanam, which has become very, very popular. He also performed from here. He went to other cities and performed, and everybody wanted him back again. And at that time, we were discussing of how to get him back. Last year we talked about it as well. And then Sri Kalyanapuram Arvind, he said, why don't we make a USA tour, as said. And went to the board and they all agreed, and here we are today. Today is the first program on Kambayanam in the US in this tour, and they're going to travel all over the US over the next 2 months, and in California, in New York, New Jersey, Austin. We're going to Austin next week, Houston, Tampa, so various places. You can see those places out there where they are going to visit. It's kept out there on the poster board there. Now, the reason I'm talking about all that is because if you have friends in those cities, please let them know so they can come and attend. And it is a gem that has not been done before by anyone else, especially in a musical format, as a musical journey. And that has been, I should say, invented by our own Sri Kalyanapuram Arvind. As you all know, Sri Kalyanapuram Arvind is a disciple of Sri T.N. Shesagopalan's, and Arvind attributes everything that he has learned to his guru. That itself shows what his upbringing is. Well, these days we don't see that much. People talk about teachers, and they are there, but for him everything is his guru. He's been staying with us these past few days, and everything, whenever we say something, he says it's all because of his guru. And that is amazing, and that's what we have to enjoy. And even this concept came from the inspiration of his guru. And what he has done, now once we decided that we'll bring him here, he researched a lot, not only just reading Kamba's Ramayana, but all the Vyakyanams that has been given by various other acharyas, various other gurus, various other masters. And I told the board yesterday, he has got about 300 pages of notes just for this tour, of which he's going to cover at least 30 pages today. So so we know how much he has to cover, right? So I won't talk much about the Sabha today.
we will talk about that later because today you all have come to hear him and we want to start on the right end. So that's why I'll not talk much about the Sabha. A little bit about Sri Venkatraman. Sri Venkatraman, he learned music by himself and he's been playing on the harmonium and keyboard for more than 15 years. Okay? And he has played with various stalwarts in India and he's also performed in the South Americas and Singapore and other places. This is his first tour here in the US. And again, he attributes all his learning to the amount of time he puts in this, the dedication that he has given. In this tour, he also works, he is a professional and he works as a data scientist in fractal systems in India. You won't believe this. He took leave without pay to be with us here for 2 months. That's the amount of dedication these two have to give us the knowledge of Ramayanam from Kambar's vision and all the Acharya's vision. So let's welcome them and enjoy this. Thank you. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். சுவாமி இது என்னுடைய இன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொன்னார். அதை ஏற்றுக்கும்படியா எனக்கு தோணலை. என்ன எங்கள் குருநாதர் ரெடி பண்ணிட்டார். இதை he has done exclusive musical research on Kamba Ramayanam and he has set to tune around 450 chayuls of Kambar's Ramayanam chayuls as Kirtanams. So Tamil Isai Changamnu Madrasல இருக்கு. அதில் for many consecutive years he has performed 3-hour kacheris exclusively on Kamba Ramayanam alone for so many years. So அதனால சுவாமி he attributed this concept to me. Again, I would like to attribute it to my guru, Padma Bhushan awardee, Sangeeta Kalanidhi, Madurai Sri T.N. Sheshagopalan sir. So, எத்தனை பேர், how many of you are here for the first time in this Kambayanam program? Okay, the majority of them. So I'd like to give a small gist of what Kambayanam is. So கம்பாயணம்ங்கிறதுக்கு முன்னாடி ராமாயணம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். வாட் இஸ் ராமாயணம்? ராமாயணம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு டெர்மினாலஜி இதிஹாசாங்கிற ஒரு டெர்மினாலஜி இருக்கு. வாட் இஸ் இதிஹாசா? ஸோ சான்ஸ்கிரிட்ல அதை பிரிச்சேன்னா இதிஹ ஆசம் இதிஹாசம், இப்படித்தான் நடந்தது, திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறத காமிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டெக்ஸ்ட் as per the actual happening காமிக்கக்கூடிய அந்த டெக்ஸ்டுக்கு பேர் இதிஹாசம்னு பேரு. இந்த ராமாயணம் மகாபாரதம்னு 2 இதிஹாசங்கள் இருக்கு நம்ம சனாதன தர்மத்தில். இந்த ராமாயணம்ங்கிற வார்த்தையை 2ஆ பிரிக்கலாம். ராம அண்ட் அயனம். ராமஸ்ய அயனம் இது ராமாயணம். த பாத் டிராவல்டு பை ராமா ஆர் த ஜேர்னி ஆஃப் ராமா அப்படிங்கிறது தான் ராமாயணம்ங்கிறதுக்கான விளக்கம். இட் இஸ் த காம்பவுண்டிங் ஆஃப் 2 வேர்ட்ஸ். இந்தியாவில் மாத்திரம் there are around 300 interpretations of ராமாயணம். லோக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் இருக்கு, நேஷன் வைடா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணப்பட்ட இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸும் இருக்கு. அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டெக்ஸ்ட் மகர்ஷி வால்மீகியோட ராமாயணம், which is the ஆதி காவியம். அதை ஒட்டி தான் எல்லாமே இவ மற்ற ஆச்சாரியர்களாக இருக்கட்டும், மற்ற போயட்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணியிருக்கா. ஸோ தமிழ் இஸ் ஓகே ரைட்? ஸோ ராமாயணத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஏன்னா தமிழில் தான் சில விஷயங்களை தமிழில் தான் சொல்ல முடியுது. ஏன்னா அதை எவ்வளோதான் கஷ்டப்பட்டு இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாலும் இதோடைய அந்த ஒரு ருச்சி வரமாட்டேங்கிறதுங்கிறதுனால சில விஷயங்கள் தமிழ்லேயே சொல்கிறது உச்சிதம்னு நான் கருதுறேன். ஸோ ராமாயணத்தை என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னா, ராமர் இருந்த காலத்திலேயே ஏற்றப்பட்ட ஒரு காவியம் இது. மகர்ஷி வால்மீகி ராமன் இருக்கும்போதே எழுதினார். ஸோ அது ஒரு பயோகிராஃபின்னு வச்சுக்கலாம், ராமருடைய பயோகிராஃபி.
உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல உனக்கு ராமாயணத்துல என்னென்ன கேரக்டர் மனசுல என்னென்னலாம் ஓடித்தோ உனக்கு எல்லாமே தெரியும்னு நாரதர் அனுகிரகம் பண்ணி வால்மீகி மகர்ஷி எழுதின ஒரு டெக்ஸ்ட் இது. இந்த டெக்ஸ்டுக்கு ரொம்ப முக்கியப்பட்ட ஒரு தமிழ்ல இருக்கிற ஒரு இன்டர்பிரேஷன் ஆழ்வார்களுக்கு அப்புறமா கம்பருடைய கம்பராமாயணம் தான். இந்த கம்பராமாயணத்துடைய ஒரிஜினல் நேம் வந்து கம்பருடைய ராமாவதாரம். ராமாவதாரம் இஸ் த நேம் ஆஃப் த காவியம் விச் கம்பர் ரோட். அது ரொம்ப கேஷுவலாக நம்ம சொல்லி சொல்லி கம்பராமாயணம் கம்பராமாயணம் கம்பரின் ராமாயணம் எடுத்து. கம்பராமாயணங்கிறது அதோட பேர் கிடையாது, கம்பரின் ராமாவதாரம் தான் அதோடைய பேர். அண்ட் கம்பரை வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து கவி சக்கரவர்த்தின்னு கூப்பிடுறோம். கவிகளில் சக்கரவர்த்தியானவர், த கிங் ஆஃப் போயட்ஸ். நேத்தி கூட நான் வந்து சித்ரா அடியன் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், கம்பருங்கிறதுடைய அந்த பேருடைய பேக்ரவுண்டு தெரியுமா அப்படின்னு. எனிபடி நோஸ் ஹியர் கம்பருடைய பேக்ரவுண்ட்? கம்பம் அப்படின்னா தூண் இல்லையா? தூணிலிருந்து பிளந்து வந்தவர் நிருசிம்மன். அந்த நிருசிம்மரோட பேர் தான் கம்பருங்கிறது பேரு. ரொம்ப பெரிய ஒரு நிருசிம்ம பக்தன். அதனால தான் கம்பருடைய ராமாயணத்தை வந்து நிருசிம்மனே வந்து ஆதரித்து வேலிடேட் பண்ணார் மேட்டழகி சிங்கர் ஸ்ரீரங்கத்தில். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கம்பராமாயணம்ங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய கற்கண்டு பர்வதம். என்ன அதில் எத்தனோண்டு எடுத்துட்டாலும் அது ஸ்வீட்டாக தான் இருக்க போகிறது. பட் அந்த கற்கண்டு பர்வதத்துலேருந்து ஒரு பெரிய சங்க் எடுத்து அதை வந்து ஒரு இசை வடிவத்தில் அதை வந்து அமைச்சு கொடுத்தது எங்கள் குருநாதர் பத்மபூஷன் சங்கீத கலாநிதி மதுரை டி.என். சேஷகோபாலன் சார். அதனால் இன்னைக்கு நாங்கள் இங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம்னா அவருக்கு அந்த நமஸ்காரத்தை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஸோ 2023 வந்து ஐ ஹேட் அ ஸ்ப்ரிங் டூர் ஆஃப் த US வேர் ஐ கேம் ஹியர் டு பர்ஃபார்ம் கச்சேரிஸ். ஐ எம் கிளாசிக்கல் மியூசிஷியன். நான் உபன்யாசகர் கிடையாது. ஐ எம் அ கர்நாடிக் கிளாசிக்கல் வோக்கலிஸ்ட். அண்ட் ஐ கேம் ஆன் அ மியூசிக் கான்சர்ட் டூர் இன் 2023. அப்போ வேதாந்த சபாவுடைய அறிமுகம் கிடைச்சது, சுவாமியோடைய அறிமுகம். அப்போ வந்து இங்கே வந்து சூடி கொடுத்தாள் பாடி அடைந்தாள் அப்படிங்கிற ஒரு தீமில் கச்சேரி பாடினேன். இங்கே ஆலனில் ஒன் ஆஃப் த ஸ்கூல் ஆடிட்டோரியம்ஸில் நடந்தது, இஃப் ஐம் ரைட். அதுக்கப்புறம் அடுத்த சம்மரில் வந்து என்னுடைய சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் பாட்டு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக யூஎஸ்க்கு வந்தேன் சம்மர் ட்ரைனிங்காக. அப்போ சுவாமியை காண்டாக்ட் பண்ணும்போது சொன்னார், இங்கே பாட்டு யார் கற்றுப்பான்னு எனக்கு தெரியல, நம்ம சபாவில் இருக்கிறவா அப்படின்னார். நான் சொன்னேன், கம்பராமாயண செய்யுள்களை பாட்டாக சொல்லித்தரேன், அதுக்கு ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒன்று போடுங்கன்னு சொன்னேன் சுவாமி கிட்ட. கம்பராமாயணமும் திருச்சின்னமாலை, சுவாமி தேசிகனுடைய திருச்சின்னமாலை தமிழ் பிரபந்தம் திருச்சின்னமாலையும் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப்பாக அது இங்கே கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக அமைஞ்சது. அப்போ என்னாச்சு, ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நம்ம விஜய் மேடம் அதில் தான் நடந்தது கிளாஸஸ். அப்போ வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கம்பராமாயணத்தோட என்ன பாட்டு சொல்லித்தரேனோ அதுக்கு ஒரு சின்ன அர்த்தம் வியாக்கியானம் சொல்லி அதுக்கு அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். சுவாமி சொன்னார், இது இந்த 10 பேரோட நிற்கக்கூடாது, நீங்கள் ஒரு பெரிய ஆடியன்ஸ்க்கு இதை சொல்லணும்னு சொன்னார். அப்போ தான் அவர் சொன்ன அந்த லக்ஷ்மி கணபதி டெம்பிளில் வந்து ஒரு 100 பேரை உட்காந்து வச்சு என்னை பேச வச்சுட்டார். எனக்கு பேச்சுங்கிறதே வராது. அப்போல்லாம் பேச வச்சார். பெருமாள் அனுகிரகம், குருநாதர் அனுகிரகம், ஆச்சாரியன் அனுகிரகம், ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்சதை அந்த இடத்துல ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது. அதை முடிச்சுட்டு ஊருக்கு போனதுக்கப்புறம் ஐ டிசைடட், இது ரொம்ப ரொம்ப ருச்சியாக இருக்கு, அதனால் இதுக்குள்ளே நம்ம முங்கி எழுந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரிசால்வ் வந்தது. அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த கான்செப்ட் தான் கம்பாயணம். உடனே நான் வெங்கட்ராமனுக்கு ஃபோன் பண்ணேன், நீங்கள் என்னோட இதில் இருக்கணும், மியூசிக்கல் ஜேர்னியில் கூட இருக்கணும்னு. ஹி ரெடிலி அக்செப்டட். ஸோ அவரும் இந்த ஜேர்னியோட ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவரும் ஷேர் பண்ணுவார். ஸோ இருக்கட்டும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இந்த தமிழ் லிட்ரேச்சருங்கிறது வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். In the sense, it is extremely vast and rich, but at the same time, it is important to deliver it in a very succinct way for the audience to understand that. Yeah. So that is where we were targeting, and that is the birth of Kambayanam. That is our YouTube series. So, appadha namba aarambichom. We are very thankful to the Vedanta Sabha for
sponsoring this tour for us. He has entrusted a huge responsibility on us to deliver this across the country. So the Kambayanam So அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அந்த கம்பாயனம்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி it started as just a small thing and I never imagined that it would go so big. So thank you for patronizing us and bringing us here. And ஏன் கம்பர் ராமாயணம் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் வந்து you will go as you will understand as you go. And இது வந்து நம்மளோட பிரதமர் மோடிஜியும் இதை வந்து he recognized கம்பர் as a very very important figure in India. And அது நம்ம ஸ்ரீரங்கநாத டெம்பிளில் வந்து he has heard கம்ப ராமாயணம் ஓட ராமர் கோவிலோட கன்சக்ரேஷனுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீரங்கத்தில் கம்பர் எந்த மண்டபத்தில் இந்த ராமாயணத்தை அரங்கேற்றினாரோ அதே மண்டபத்தில் உட்காந்து நம்ம பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் திரு சிக்கில் குருச்சரன் அவர்கள் இந்த கம்பராமாயண செய்யுள்களை பாடி கேட்டார். நம்ம எல்லாரும் அந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்போம்னு நம்புறேன். Yeah, so that is how important this is. So can we go ahead? Yeah. So கம்பாயணம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமஸ்ய அயனம் இது ராமாயணம்னு சொன்னோம். அப்போ கம்பஸ்ய அயனமா கம்பாயணம்? ஒரு விதத்தில் எஸ், ஒரு விதத்தில் எஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா கம்பருடைய அந்த ராமாயணத்தை படிச்சேன்னா கம்பர் வந்து ராமர் எங்கெல்லாம் போனாரோ அதெல்லாம் டிராவல் பண்ணி அவர் எழுதியிருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு அவருடைய ராமாயணம். ஸோ கம்பர் ஹஸ் டிராவல்டு த பாத் ஆஃப் ராமா. ஸோ கம்பாயணம் இஸ் த பாத் ஆஃப் கம்பர் along the life of Rama அப்படின்னு சொல்லணும். அண்ட் as a musician எனக்கு வந்து இந்த தியாகராஜ சுவாமிங்கிறவர் ரொம்ப முக்கியப்பட்ட ஒரு பர்சனாலிட்டி as a musician. சங்கீத மும்மூர்த்திகளில் ஒருத்தர் தியாகராஜ சுவாமி. அதே மாதிரி தமிழ் மூவரில் அருணாச்சல கவிராயர். இவாளுடைய காம்போசிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பாடம் பண்ணுறச்சே இந்த கம்பருடைய ராமாயணத்தை படிக்கிறச்சே அதில் ஒரு பயங்கர ஒரு கோரிலேஷன் ஏற்பட்டது, எஸ்பெஷலி when doing this கம்பாயணம். ஸோ அதனால தான் இந்த டூரில் வந்து கம்பனும் தியாகராஜனும் அப்படின்னு கூட ஒரு ப்ரோக்ராம் we are doing in New Jersey. ஸோ கம்பாயணம் அப்படிங்கிறதுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் ஆயிடுத்து. நம்மளாம் ஏன் ராமாயணத்தை முதல்ல படிக்கணும்? எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்குது சாயங்கால வேளையில் ஆற்றுல பண்ணுறதுக்கு. ராமாயணத்துக்கு எதுக்கு வந்து உட்காரணும், ராமாயணத்தை எதுக்கு படிக்கணும் இப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் எல்லார் மனசுலையும் வருது. ரொம்ப நியாயமான கொஸ்டின் தான். நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லாம் வந்து சில கோட்பாடுகள் இருக்கு. சத்தியம் வத, தர்மம் சர, இந்த மாதிரி ஐடியலாக இருக்கணும், பொய் சொல்லக்கூடாது, வந்து டிசிப்ளினோட இருக்கணும், எல்லாம் இருக்கு. அப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து இன்னைக்கு என்ன கேள்விகள் கேட்குறாங்கன்னா, இதெல்லாம் எப்படி ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிள்? எனக்கு நாளைக்கு ஒரு லீவ் வேணும்னா மேனேஜர்கிட்ட பொய் சொல்லிட்டு தான் லீவ் போட வேண்டியிருக்கு. எப்படி நான் வந்து ஐடியலாக இருக்க முடியும்? மனுஷனால இது பாசிபிளா, சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்கறச்சே பகவானுடைய தசாவதாரங்கள்லாம் நமக்கு தெரியும். மத்ஸ்ய, கூர்ம, வராக, நிருசிம்மன். அவ அச்சீவ் பண்ணது எல்லாமே, அவர் பகவான் நடத்தி காமிச்சது எல்லாமே இன்ஹியூமன் ஃபீட் தான். உலக அளந்தார், தூணை பிளந்துன்னு வந்தார், பூமியை வந்து தந்தங்களுக்கு நடுவில் தூக்கினார். இது எல்லாமே இன்ஹியூமன் ஃபீட்டு. இதை வந்து ரெஃபரன்ஸாக வச்சுட்டு எப்படி நீங்கள் வந்து என்ன வந்து இதை இந்த தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ண சொல்லலாம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு ஆன்சர் தான் ராமாயணம். ஒரு மனுஷனாக இருந்துட்டு ஐடியல் லைஃப் எப்படி வாழறதுங்கிறத டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி இருந்து காமிச்ச ஒரு அவதாரம் ராமாவதாரம். அதுக்காகவே அவதாரம் பண்ணார் அவர். கோன்வஸ்மின் சாம்பிரதம் லோகே குணவான் கஷ்ட வீரியவான் வால்மீகியோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தில் இருக்கு ராமாயணத்தில். இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த 16 குணங்களுடைய ஒரு மனுஷனை காமி அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய. ஸோ இட் இஸ் ஹியூமன்லி பாசிபிள் டு லிவ் திஸ் ஐடியல் லைஃப்ங்கிறத டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கார். ஸோ அதனால நம்மளும் அந்த ராமாயணத்தை படித்தோம்னா இட் வில் இன்ஸ்பயர் அஸ் டு அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு லிவ் லைக் ஹிம் இஃப் வி ஆர் நாட் லிவிங் லைக் ஹிம். ஸோ இந்த கம்பர் அப்படின்னு வரைச்சே யார் இந்த கம்பர்னா, அவர் வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டில் வந்து தேரெழுந்தூர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் இருக்கு. அது வந்து 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்று. ஆமருவியப்பன் கோசகன்கிற பெருமாள் இருக்காருங்க. அந்த ஊரில் பிறந்தவர் இவர் கம்பர். இவரை வந்து பேட்ரனைஸ் பண்ணது வந்து சடையப்ப வள்ளல். ஜென்ரலாக கிங்ஸ் எல்லாம் தான் பேட்ரனைஸ் பண்ணுவான் இந்த போயிட்ஸ் எல்லாம். பட் இவரை பேட்ரனைஸ் பண்ணது ஒரு ஜமீன்தார், ஒரு லேண்ட்லார்ட். ஸோ இவரை பேட்ரனைஸ் பண்ணி இந்த கம்பராமாயணம் எழுதுறதுக்கு தூண்டினார். ஸோ இந்த கம்பராமாயணத்தோட ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்போசிங் ஆஃப் திஸ் கம்பராமாயணம்ல என்ன சொல்கிறான்னா, செவி வழி செய்தி என்ன சொல்கிறான்னா, அம்பாள் காளி வந்து இவருக்கு தீப்பந்தம் பிடிச்சா அவர் ராமாயணம் எழுதிருச்சு ராத்திரி டயத்தில் அப்படின்னு.
இதெல்லாம் சாத்தியமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் நமக்கு வரச்சே எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் தோணித்து இதுக்கு. கம்பருங்கிறவர் ரொம்ப பண்டைய காலத்தில் இருந்த ஒரு கவி. இப்போ நான் ஒரு பாட்டு கம்போஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் இருக்கிற வரைக்கும் அதை பாடுவேன், என்னோட சிஷ்யா பாடுவா. மேக்சிமம் நான் போனதுக்கப்புறம் ஒரு 20-30 வருஷத்துக்கு அதை பாடுவா, அவ்வளோதான் இருக்கும். ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் இந்த கம்பராமாயணம் இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம்னா இட் ஹஸ் ஸ்டுட் த டெஸ்ட் ஆஃப் டைம் இல்லையா? when something has to stand the test of time, it means that nature is protecting it. ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கால ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படுற வஸ்து கிடையாது இந்த ராமாயணம். இயற்கையை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இயற்கை யாருன்னா ஜெகன்மாதா. அவள் வந்து பந்தம் பிடிச்சாங்கிறதுல என்ன சந்தேகம் இருக்கு? அவள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா ஆயிரக்கணக்கான வருஷம்னா. அவள் அதை விட்னஸ் பண்ணியிருக்கா, அதை கம்போஸ் பண்ணுறச்சே அவள் கூட இருந்து அனுகிரகம் பண்ணி தான் இது வந்திருக்கு. அதனால எனக்கு என்னோட பர்சனல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இப்படி தான் அதுக்கு. நிச்சயமாக காளி பந்தம் பிடிச்சிருப்பாங்கிறது தான். கம்பருக்கு முக்கியமான இன்ஸ்பிரேஷன் யாருன்னா ஆழ்வார்கள் தான். அது அவருடைய ராமாயணத்திலே இருக்கு. நம்மாழ்வாரை பற்றி ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்கார். தருகை நீண்டதயரதல் தாம் தரும். இந்த ஒர்க் ஷாப்க்கு வந்தவாளுக்கெல்லாம் இது பாடமா இருக்கும். தருகை நீண்டதயரதல் தாம் தரும். இருகை வேழத்திராகவல் கதை. திருகை மேலை தரை மிசை செப்பிட குறுகை நாதல் குறை கழல் காப்பதே. தருகை நீண்ட தைரதன் தாம் தரும். தருகையா, தருகைனா the hand which gives, and தருகை நீண்ட கொடுத்து கொடுத்து நீட்டமா போன கை இருக்கிற தசரதன் கொடுத்த இருகை வேழத்து இராகவன். தசரதன் நமக்கு கொடுத்த இருகை வேழம்ங்கிற 2 கை யானைங்கிறார். யாரு? ராமனை. ஏன்னா யானை எல்லாம் யானை பாகன்லாம் பார்த்துருப்போம் நம்ம. யானைக்கு மேலே ஏறுறதுக்கு என்ன பண்ணுவான்னா அதை குனிய வச்சு அதோடைய காலை பிடிச்சி தான் ஏறுவான். அதே மாதிரி ராமன் வந்து 2 கை யானையான். அவனோட காலை பிடிச்சா நம்மளை ஏற்றி விட்டுருவாராம் மேலே, திருவடியை பிடிச்சா. அதுதான் இருகை வேழத்து இராகவன் சொல்ற. குறுகைநாதன் குரல் கழல் காப்பதே. குறுகைநாதன்னா நம்மாழ்வார் தான். நம்மாழ்வார் தான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த இடத்துல சொல்லி கம்பரே சொல்லியிருக்கார். ஆழ்வார்கள் வழியில தான் கம்பராமாயணம் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இது அவரே சொல்லியிருக்கார். இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற செயல்கள் எல்லாமே ஆழ்வாரோட ரெஃபரன்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸ்ரீரங்கத்தில் நம்ம பிரதமர் மோடிஜி உட்கார்ந்து கேட்ட அதே மண்டபத்தில் தான் கம்பர் ராமாயணத்தை அரங்கேற்றினார். ஸ்ரீரங்கத்தில் அரங்கேற்றதுக்கு முன்னாடி அவள் என்ன சொன்னா, ராமாயணங்கிறது பொது சொத்துப்பா, வைஷ்ணவாளுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, ஸ்மார்த்தாளுடைய அப்ரூவல் நீ வாங்கிட்டு வரணும்னா. அங்கே இருக்கிற ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிற ஆச்சாரியர்கள்லாம் சிதம்பரத்தில் போய் நீ அப்ரூவல் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு அவர் அமைச்சிருக்கா. சிதம்பரத்தில் 3000 தீட்சிதர்கள் உண்டாம். அந்த 3000 பேர் எங்கே நான் ஒன்றா சேர்க்கறது, சேர்த்து எங்கேருந்து அப்ரூவல் வாங்குறது அப்படின்னு வரைச்சே அந்த ஒன் ஆஃப் த தீட்சிதர்களுடைய புத்திரனை வந்து ஒரு அரவம் தீண்டுறது, ஒரு பாம்பு தீண்டி அவனுக்கு அகால மிருத்யு ஏற்படுறது. அவனுடைய அந்த அந்திம கிரியைகளில் இவ 3000 பேர் அங்கே காங்கிரிகேட்டாரா. கம்பர் அங்கே போய் நின்று வாழ்கிட்ட சொல்கிறார், நான் ராமாயணம் ஒன்று ஏற்றிருக்கேன், படிச்சு காமிக்குவாங்கிறார். அவள்லாம் வந்து என்ன நினச்சிட்டு இருக்கே நீ, இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஒரு துக்கமான ஒரு சமாச்சாரத்தில் இருக்கோம் நாங்கள், நீ எப்படின்னா ராமாயணம் நீ என்ன பெருசாக ஏற்றிட்ட, என்னோட பிள்ளையை நீ அந்த உயிரோட கொண்டு வருமான்னு கேட்குறார் கம்பர். இது தீட்சிதர்கள். கம்பர் சொல்றார், ஆமா நிச்சயமா வரும், நீங்க முதல்ல கேளுங்க காது கொடுத்துங்கிறார். அப்படி இந்த ராமாயணத்தை அவர் படிக்கிறார். யுத்த காண்டத்துல நாகபாஷம் போட்டுடுறான் இந்திரஜித்து. அப்ப கருடன் அந்த இடத்துல பிரத்யக்ஷாயி அந்த நாகபாஷத்தை விடுவிக்கிற அந்த ஒரு கட்டம் வரைச்சே இந்த பையனுக்கு வந்து இந்த பாம்பு விஷம் இறங்கி உயிர் வந்துடுறது கம்பருடைய ராமாயணம் படிக்கிறச்சு. உடனே அவள்லாம் வந்து அதில் ரொம்ப நெகிழ்ந்து போய் அவள் வந்து அத்தாட்சி போட்டு எழுதி கொடுத்துட்றா, இதை நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அதோட சேலஞ்சு முடிஞ்சுதா கம்பருக்கு? இல்லை, ஸ்ரீரங்கத்துலேயும் சேலஞ்சு தான். ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் இருந்தால் அதை எதிர்க்கிறதுக்குன்னு ஒரு 4 பேர் கிளம்புவா, ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து என்ன அப்போஸ் பண்ணான்னா, நீ வந்து வால்மீகியுடைய
வழியில் தான் ராமாயணம் எழுதியிருக்கேங்கிற. ஆனால் உன்னோட ராமாயணத்துக்கும் வால்மீகிக்கும் பயங்கர டிஃபரன்சஸ் இருக்குது. வால்மீகி சொல்லாத நிறைய விஷயங்கள் 108 டிஃபரன்ஸ் இருக்குது வால்மீகிக்கும் கம்பருக்கும். என்ன? If at all Kambar had written the same thing that Valmiki wrote, it is a mere translation. It cannot be called as a kavyam, which he has done. ஸோ அவரோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கிறனால தான் அது அவருடைய காவியம்னு சொல்கிறோம் நம்ம இன்னைக்கு. ஸோ இவா ஒத்துக்கலை அதை. அங்கே இருந்தவா, ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்த அந்த பெரிய படித்தவா எல்லாருமே ஒத்துக்கலை. அப்போது கம்பர் வந்து இந்த ராமாயணத்தை படிச்சுட்டே வர்ற அந்த மண்டபத்தில் வால்மீகி ராமாயணத்தில் இல்லாத ஒரு ஸ்பெஷல் படலம், இரணிய வதை படலம்னு ஒரு படலம் இருக்கு கம்பராமாயணத்துல. பிரகலாதன் ஹிரண்யகசிபுக்கு உபதேசம் பண்ற மாதிரியான ஒரு சீனை விபீஷணன் ராவணனுக்கு உபதேசம் பண்ற மாதிரி அமைச்சிருக்காரு ஹிரண்யன் வதை படலத்தை. அந்த ஹிரண்யன் வதை படலம் சொல்றச்சே நிருசிம்ம அவதாரம், அந்த கம்பத்தை பொழந்துன்று நிருசிம்மன் வந்தான் அப்படின்னு அவர் சொல்லும் போது மேட்டழகிய சிங்கர், ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்த மேட்டழகிய சிங்கர் ஆகாகாரம் போட்டு அதை சிரிச்சாராங்க எல்லார் முன்னிலையிலையும். பெருமாளே வேலிடேட் பண்ண ஒரு காவியம் இது கம்பராமாயணங்கிறது ஸ்ரீரங்கத்தில். ஸோ இப்படி நிறைய ஹிடன் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கு கம்பராமாயணத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. சொல்லிகிட்டே போகலாம். லாஸ்ட் ஸ்ப்ரிங்கில் இங்கே 2 நாள் ப்ரோக்ராம் நடந்தது இந்த கம்பாயணத்தோடது. பாலகாண்டம் பார்த்து சீதா கல்யாணம் வரைக்கும் பார்த்து முடித்தோம். இப்போ பரசுராம கர்வபங்கமும் பார்த்தோம். இப்போ ராமர், லக்ஷ்மணர், சீதை இவாள்லாம் அவளுடைய மனைவிமார்களோட அயோத்தியாவில் சந்தோஷமாக இருந்துட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறச்சே தசரதன் என்ன பண்ணாரா, காத்தால எழுந்துன்னு ஒரு நாள் கண்ணாடி பார்த்தாராம். கண்ணாடி பார்க்கறச்சே அவருடைய காதோரமாக ஒரு கிரே ஹேர் தெரிஞ்சுதான் அவருக்கு, தசரதனுக்கு காதோரமாக. 60,000 வருஷத்துல இப்போதான் ஒரே ஒரு கிரே ஹேர் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு. 60,000 வருஷத்துல ஒரு கிரே ஹேர் அவருக்கு தெரிஞ்சுடுத்து. தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணாரா அவர், சரி நமக்கு வயசாயிடுது, இனிமே நம்ம வந்து இந்த ராஜ்ய பரிபாலனத்தில் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு அவர் நினைச்சாராம். கம்பர் வந்து he uses a figure of speech called தற்குறிப்பு ஏற்ற அணி. தற்குறிப்பு ஏற்ற அணின்னா என்னன்னா, நேச்சுரலாக நடக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு இந்த பொயட் வந்து ஒரு ட்ராமாட்டிக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தா அது பேர் தற்குறிப்பு ஏற்ற அணி. வேற என்ன சொல்றார், இந்த காதோரமா ஒரு நரைமுடி வந்தது இல்லையா, அது வந்து காதல ரகசியம் சொல்றதான் தசரதனுக்கு. மெட்டீரியலிஸ்டிக் பிளஷர்ஸ் உனக்கு போகிறோம், ரூல் பண்ணதெல்லாம் போகிறோம், நீ அடுத்த கட்டத்துக்கு போ, ஸ்பிரிச்சுவல் கோல்ஸை நோக்கி போனீன்னு அதை அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி, அந்த நரைச்ச முடியை அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி கம்பருக்கு அந்த தற்குறிப்பு ஏற்றணி அவர் சொல்கிறார் அந்த செய்யுள்ள. தசரதன் நினச்சிருந்தா ஒரே ஆளாக நான் முடிவு பண்ணியிருக்கலாம், ராமன் தான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்க போகிறான், நான் வந்து அடுத்தது ராமன்ட்ட தான் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண போகிறேன்னு. அவர் அதை பண்ணலை. ஹீ ரெஸ்பெக்டட் ஹிஸ் மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ மந்திர ஆலோசனைக்கு கூப்பிட்டாராம். மந்திர படலம் அப்படின்னு கம்பர் இதை தொடங்குறார். அயோத்தியா காண்டத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் படலம் இது. மந்திராலோசனை பண்ணுறார். தசரதர் கோர்ட்டில் இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறார், நான் வந்து வயசாகுது, நான் வந்து என்னுடைய ராஜ்யத்தை வந்து என்னுடைய பிள்ளைக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண போகிறேன், அதனால் நீங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குறார். அவள்லாம் என்ன சொல்லியிருப்பா, நீங்கள் சொன்னால் கரெக்டு தான், நாங்கள்லாம் ராமராஜ்யத்துக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லியிருப்பான். நம்மளாம் நினைப்போம், அப்படி சொல்லலையா அவ. இப்போ என்ன அவசியம் ராமனுடைய இதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்கா பட்டாபிஷேகத்துக்கு. இது கம்பர் சொல்கிறார், கம்பருடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன். எனக்கு இந்த மாதிரி வயசாகிடுது, நான் மறுமைக்கு போகிறேன், இம்மைக்கு வேண்டியதெல்லாம் தேடிண்டாச்சு, மறுமைக்கு போகிறேன் அப்படின்னு தசரதர் சொன்னோடனே, என்னோட ஆட்சியில் ஏதாவது குறை கண்டேளா நீங்கள் அப்படின்னு அவர் கேட்டிருக்கார் தசரதர். ஆமாம், ஒரே ஒரு குறை கண்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாலாம் அவள்லாம். இது என்ன குறைன்னா, ராமனை மாதிரி ஒரு பிள்ளையை பெத்தளே, அதான் நீங்கள் பண்ண பெரிய குறை. ராமனை மாதிரி நீங்கள் அந்த பிள்ளையை பெற்றதுனால தான் இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன் வந்திருக்கு. நாங்கள்லாம் உங்களை வந்து சரி அப்ரூவ் பண்ணுற ஒரு நிலைமை வந்திருக்கு, அதனால நீங்கள் பண்ண பெரிய தப்பு ராமனை பெற்றது தான், அதனால ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணுங்கோன்னு அதுக்கப்புறம் தான் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கா, கொஸ்டின் பண்ணி. இட் இஸ் நாட் பிளைண்ட்லி அப்ரூவிங் சம்படி ஜஸ்ட் பிகாஸ் த கிங் சேஸ். அதுதான் அந்த காலத்தில் இருந்த ஃபேர் ரூலோடைய அந்த மகத்துவம். அந்த செய்யுள் அழகா எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம். மைந்தரை மைந்தரை
ராமன் என் நோவை நீக்குவான் வந்தன. ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கு. அதான் ஓரளவுக்கு படிச்சாலே புரியும்படியான தமிழ் தான். மைந்தரை இம்மையின் வரம்பு இல் காலமும் நொந்தனன். பிள்ளை இல்லைன்னு ரொம்ப காலமா நொந்துன்னு இருந்தேன். ராமன் என் நோவை நீக்குவான் வந்தனன். ராமன்கிறவன் என்னோட நோவை நீக்கிறதுக்காக வந்துட்டான். இனிமே என்ன பண்ண போறோம்? இனியவன் வருதயான் பிழைத்து உழ்தனல் போவது ஓர் உறுதிகள் நீனேன். இனியவன் வருந்த யான் பிழைத்து உய்ந்தனன் போவது ஓர் உறுதிகள் நீனேன். அதாவது என்னைக்குமே நெகட்டிவான வார்த்தைகள் நம்ம சொல்லக்கூடாது. நம்ம வாயிலேருந்து நம்ம சாதாரணமா பேசுறச்சே நெகட்டிவா எதுவுமே பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவா. கம்பரும் அதை இங்க சூச்சகமா சொல்லியிருக்காரு இந்த செய்யுள்ல. மைந்தரை இம்மையின் வரம்பியல் காலமும் நொந்தனன் ராமன் என் நோவை நீக்குவான் வந்தனன். வந்துட்டான், ராமன் வந்துட்டான் என்னோட நோவை நீக்கிறதுக்கு. இனி அவன் வருந்த, இனிமே அவன் கஷ்டப்படட்டும் இந்த ராஜ்யத்தை பாரத்தை ஏத்துண்டு. Let him take the responsibility of this ராஜ்யா and suffer. அதாவது அவர் ராஜ்யத்தை நீ எடுத்துட்டு நீ அந்த பொறுப்பை நிர்வகிக்கிற கஷ்டத்தைப்படுன்னு தான் சொல்லியிருக்கார். ஆனா கஷ்டப்படட்டும்னு சொல்லிட்டார். அது மாத்திரம் சொல்லல, யான் பிழைத்து உய்ந்தனன் போவது ஓர் உறுதி எண்ணின். நான் பரலோகம் போற வழியை பார்க்கிறேன்ட்டு. ரெண்டுமே நடந்துருத்து ராமாயணத்துல. ராமனும் கஷ்டப்பட்டார், இவரும் பரலோகம் போயிட்டார். அதுக்கு தான் என்றைக்குமே நம்ம நெகட்டிவான வார்த்தைகளை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறா. இப்போ ஜென்ரலாக அந்த காலத்தில் இந்த செட்டியார் கடைகள்லாம் உண்டு. அவள்லாம் ஏதாவது ஒரு பருப்பு வகைகள் இல்லாமல் இருக்கும் அவள்கிட்ட ஸ்டாக்கு. ஒரு கஸ்டமர் போய் பருப்பு இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை அரிசி இருக்குங்கிறவர். பருப்பு இல்லை அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்ல மாட்டார் அவர். ஸோ அந்த இல்லைங்கிற வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது. அதே மாதிரி ஒரு கோவிலில் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில், நான் இருக்கிற ஆற்று பக்கத்தில் திவ்ய தேசம் இருக்குது, திருவிடவெந்தைன்னு. நித்திய கல்யாண பெருமாள், ஆதிவராக பெருமாள். அங்கே இருக்கிற ஒரு பட்டர்கிட்ட ஒரு 500 ரூபா கொடுத்து சில்லறை கொடுங்க மாமான்னு. சில்லறை இல்லை அவர்கிட்ட, வரணும்னார். சில்லறை இல்லைன்னு சொல்லலை, சில்லறை வரணும்னார். ஸோ அந்த ஒரு நெகட்டிவிட்டி வாயிலேருந்து நெகட்டிவ் சொல்லு வந்தாலே அது அவ்வளோ உச்சிதம் கிடையாது. அது தசரதனுடைய வாழ்க்கையிலேருந்து ப்ரூவ் ஆகுது நமக்கு. Throughout this Mahakavyam, if you observe, இன்னும் கொஞ்சம் கீனா நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம்னா, கம்பர் subtly hints the future in many of the chayuls. So ஏதோ ஒன்று நடக்க போகிறது அப்படிங்கிறது முன்னாடியே he hints in most of the chayuls. பாலகாண்டம் எத்தனை பேர் இங்கே கேட்டோம்? அதில் சேல் உண்ட ஓன்கணாரின் திரிகின்ற செங்காலன்னம்னு ஒரு செய்யுள் இருக்கு. அது என்ன செய்யுள்னா, அயோத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எரும மாடு தாமரை குளத்தில் குதிக்கிறதான். அந்த தாமரை மொட்டுகளுக்குள்ள அன்னப்பக்ஷிகள் குஞ்சுகள் படுத்துட்டு இருக்கான். ஸோ இந்த மாடு இப்படி குதிச்சுட்டே போகும்போது அந்த அன்னப்பக்ஷி வாயை திறக்கிறதா, இந்த மாடோடைய முலையிலிருந்து இருக்கிற பால் அந்த அன்னப்பக்ஷிக்கு போய் சேர்றதான். இப்படி ஒரு விஷுவலைசேஷன். இதுல அவர் ஃபியூச்சர்ல நடக்க போற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்கார். இது எப்படி அப்படின்னா, ஒரு மாடோடைய பால் ஜென்ரலா எதுக்கு யாருக்கு ரைட்ஃபுல் ஓனர் ஃபார் தட் மில்க்? குட்டிக்கு தான். ஆச்சா, குட்டி இல்லை, குட்டி கொடுக்கலன்னா அடுத்தது யாருக்கு போனோம்? ஓனர் ஆஃப் தட் மாடு. அவனுக்கு இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் நிலத்துக்காவது போய் இட் ஹேஸ் டு ஆக்ட் அஸ் அ ஃபர்டிலைசர். இந்த இடத்துல மூணுமே இல்லாமல் அது இந்த குட்டி அன்னப்பக்ஷி குட்டிக்கு போச்சான். இது எப்படி இருந்ததுன்னா, தசரதனுடைய ராஜ்யம் ரைட்ஃபுல்லாக ராமருக்கு போனோம். ராமருக்கு போகலன்னா அடுத்தது அட்லீஸ்ட்டு லக்ஷ்மணனுக்கு வந்திருக்கணும், இல்லை பரதனுக்காவது வந்திருக்கணும். இது மூணுத்துக்குமே சம்மந்தம் இல்லாமல் பாதுகை கிட்ட போய் இருந்தது இல்லையா, இந்த ஆட்சி போய் சேர்ந்தது இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த மாடுடைய பால் சம்பந்தமே இல்லாத அன்னப்பக்ஷிக்கு போய் சேர்ந்ததுன்னு சொல்றது பாலகாண்டத்தில் ஒரு செய்யுள்ளியே அவர் இதை இண்டிகேட் பண்ண மாதிரி, இந்த இடத்துல ராமன் கஷ்டப்படட்டும், நான் பரலோகத்துக்கு போக போறேங்கிறத ஃபியூச்சர்ல நடக்க போற ஒரு விஷயத்தை அவர் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காரு இந்த செய்யுள்ல. தட்ஸ் கம்பர் ஸ்டைல் ஆஃப் நரேட்டிங் த ஸ்டோரி. அது இன்னும் கொஞ்சம் ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடிய இன்னும் கொஞ்சம் சில செய்யுள்களையும் பார்க்க போறோம் நம்ம. ஸோ ஒரு தடவை இன்னொரு தடவை அந்த செய்யுளை பார்த்துருவோம். மைந்தரை மயில் வரம்பு
மறை மயில் வரம்பில் காலமு நொல்தனில் ராமன் எல் நோவை நீக்குவான் வந்தன இனி அவன் வருத யான் பிழைத்து உய்தனில் போவது ஓர் உறுதி உய்தனில் போவது ஓர் உறுதி ஒரு நல்ல அப்ளாஸ் கொடுக்கலாம். பியூட்டிஃபுல்லான ஹம்சானந்தி வாசிச்சிருக்கார். ஆச்சா, பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற முடிவு வந்தாச்சு. இப்போ சுமந்திரனை போய் கூட்டிட்டு வா, நீ போய் ராமன் அழிஷன் வா, நான் அந்த குட் நியூஸ் அவன்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு தசரதன் சொல்றார். சுமந்திரன் போய் ராமர் அழிஷன் வரார். தசரதன் முதல்ல மடியில் உட்காந்து வச்சுட்டு நல்லா உச்சி முகர்ந்து, ராமா உனக்கு இந்த ராஜ்யத்தை கொடுக்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன், பட்டாபிஷேகம் பண்ணலான்னு இருக்கேன் உனக்கு அப்படிங்கிறார். நம்மளா இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்? எஸ், எனக்கு பட்டாபிஷேகம் நாளைக்கு, இப்படிலாம் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுவோம். அவர் வந்து ஒரு ஒரு சமாச்சாரம் நடந்திருக்கிற மாதிரியே ரியாக்ட் பண்ணலையாம். ராமர் வந்து அவ்வளோ ஒரு ஈக்குவானிமிட்டியோட இருந்தாராம் ராமர். இதெல்லாம் நம்ம வந்து ராமருடைய கேரக்டர்லேருந்து ஸ்டடி பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். ஈக்குவானிமஸ் கேரக்டர் அவருது. ஈக்குவானிமிட்டியோட இருந்தாராம். ஈக்குவானிட்டியோட மாத்திரம் இருந்தது மாத்திரம் இல்லை, ஒரு குடும்பத்துடைய ஒரு நாட்டுடைய அரசனுடைய மூத்த பிள்ளையா பிறந்தேன்னு, இது எனக்கு வரக்கூடிய என்னைக்கு இருந்தாலும் வரக்கூடிய பொறுப்பு தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கு, அவ்வளவுதான். அதுதான் அவருடைய ரெஸ்பான்ஸ். இதுக்கு நெகட்டிவா சொன்னார்னு சொன்னேன் தசரதன், அதே சமயத்துல பாசிட்டிவாவும் ஒண்ணு சொல்லியிருக்கார். அது என்னன்னு பார்ப்போம். பெருமகள் பிறக்க சீதையா திருமகள் மணவினை தெரிய கண்டையார் அருமகன் நிறை குணத்து அவனி மாதுயன ஒரு மகள் மனமு கண்டு உவப்ப அது நெகட்டிவ் விஷயத்தை சொல்லும்போது ஹம்சானந்தின்னு ஒரு ஹாண்டிங்கான ராகத்தில் பாடினோம். பாசிட்டிவாக சொல்கிறச்ச கேதார கௌளைங்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பிரைட் பாசிட்டிவ் ராகத்தில் பாட வேண்டாமா? அந்த அந்த கேதார கௌளையோட அந்த ரிஷபம் ஃபேமஸான காம்போசிஷன் இருக்கு இதுல, எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பேன். சர குண பாலிம்ப சம
பூச்சி ஸ்ரீனிவாச ஐயங்காருடைய காம்போசிஷன். தியாகராஜ சுவாமி வேணுகானலோ லுனிகன வேணுகான, இதெல்லாம் கேதார கவலை. இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாசிட்டிவாக ஒன்று சொல்கிறார், அதை கேதார கவலையில் பாடணும்னு எனக்கு தோணித்து. என்ன பாசிட்டிவாக சொல்கிறாருன்னா, பெருமகன் என்பையின் பிறக்க சீதையாம். பெருமாளுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு புள்ள பிறந்திருக்கான். எனக்கு பெருமாளே தான் பிறந்திருக்கான். பெருமாளுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு புள்ள பிறந்திருக்கான். அவனுக்கு ஸ்ரீதேவியோட கல்யாணத்தை பார்த்துட்டேன், சீதையோட கல்யாணத்தை பார்த்துட்டேன், பூதேவியோட கல்யாணத்தை பார்க்க வேண்டாமாங்கிறார். யார் பூதேவி? மண்ணு நாடு அயோத்தியா தான் பூதேவி, பட்டாபிஷேகம் தான் பூதேவியோட கல்யாணம். ஸோ பூதேவியோட கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குன்னு பாசிட்டிவாக சொன்னார். அதனால தான் ராமர் திரும்பி வந்து பட்டாபிஷேகத்தை பண்ணிட்டார். இல்லைன்னா கஷ்டமே பட்டு இருந்திருப்பேன். அந்த கஷ்டத்துக்கு நிவிற்த்தியும் சொல்லிட்டார் இவரே. ஸோ பூதேவியோட கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். இந்த இடத்துல தசரதன் சொல்றார், புஷ்ய நட்சத்திரம், புஷ்ய நட்சத்திரம் ரொம்ப ஆஸ்பீஷியஸ் நட்சத்திரம். நீ புனர்வசு, உனக்கு புஷ்யம் பொருத்தமா இருக்கும், அதனால புஷ்யத்திலேயே வந்து பட்டாபிஷேகத்தை வச்சுடலாங்கிற. புஷ்ய நட்சத்திரத்தில், அப்கமிங் புஷ்ய நட்சத்திரத்தில் பட்டாபிஷேகத்தை வச்சுடலாங்கிற. இப்போ அப்படி இருக்கிறச்சே ஒரு கெட்ட கனவு வருது தசரதனுக்கு. என்ன கனவுன்னா, பரதன் வந்து இந்த நாட்டை அடிச்சு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கனவு வருது தசரதனுக்கு. ஸோ உடனே என்ன பண்றாரு, திருப்பி ராமனை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி கனவெல்லாம் வருது எனக்கு, அதனால புஷ்யத்து வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டாம், நாளைக்கே பண்ணிடலாம் பட்டாபிஷேகத்தைன்னு விட்றேன். ஸோ இது வந்து ஒரு அகைன் நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறோம், வசிஷ்டன் வச்ச டேட்டு, வசிஷ்டன் மாதிரி மகாமுனி அவர் வச்ச டேட்டே வந்து தள்ளி போயிடுது, 14 வருஷம் தள்ளி போயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. வசிஷ்டன் டேட்டே வைக்கல, தசரதர் தான் டேட்டு வச்சிருக்கார். ஸோ இதுலேருந்து இன்னொரு லெசன் என்ன இருக்குன்னா, நம்ம ஆச்சாரியன் நம்ம கூட இருக்கும்போது அவருடைய கன்சல்டேஷன் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நம்மளே வந்து சுயம்புவாக முடிவு எடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கான லெசன் இது ராமாயணத்துலேருந்து. மந்திராலோசனை முடியறது, பட்டாபிஷேகம் அடுத்த நாளே பண்றதா முடிவு எடுத்துட்டா. இதுக்கு அடுத்தது மந்திரை சூழ்ச்சி படலம்ங்கிற படலத்தை ஆரம்பிக்கிறார் கம்பன். மந்திரை சூழ்ச்சி படலம். மந்திரை சூழ்ச்சி படலத்தில் என்ன சொல்றா, பட்டாபிஷேகம் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் ராமனும் சீதையும் ஃபர்ஸ்ட் அவ குலதெய்வமான ரங்கநாதனை சேவிக்க போறாளாம். பெரிய பெருமாளை சேவிக்க போறா. அந்த இடத்துல ரங்கநாதர் வந்து இந்த சூரிய குலத்துடைய குலதேவதா, குலதெய்வம். அதை வந்து முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அவருடைய அழகான கீர்த்தனையில, முத்துசுவாமி தீட்சிதருக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு, இந்த புராண கதைகள் எல்லாம் ஒரே லைன்ல சொல்ற ஒரு பழக்கம் இருக்கு. அவருடைய கீர்த்தனையில எல்லாம் ஒரே லைன்ல அவரோட பெரிய பெரிய புராண கதைகள்லாம் வந்து அதுல ஒரு லைன்ல முடிச்சுட்டு போயிடுவார். சித்தி விநாயக மனிஷம்ங்கிற கீர்த்தனையில ரௌஹிணேயா நுஜார்ச்சிதம்ங்கிறார். ரௌஹிணேயான்னு ஏன் சொல்லணும்? ரௌஹிணேயான்னா யாரு? ரோஹிணியோடைய புத்திரனுடைய தம்பி, பலராமனுடைய தம்பி. ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னா, ரோஹிணிக்கும் சந்திரனுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு, அதனால ரௌஹிணையா அனுஜார்ச்சிதம். பிள்ளையாருக்கும் சந்திரனுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு, அதனால தான் 4ஆம் பேரையை பார்க்காதீங்கிற, அதனால ரோஹிணி கனெக்ஷன் கொண்டு வருது. இது இந்த புராண ஸ்டோரியை ஒரு ரௌஹிணையா அனுஜார்ச்சிதம்னு சொல்றாரு அந்த ஒரு லைன்ல. அதே மாதிரி ரங்கநாயகம்ங்கிற கீர்த்தனை நாயகி ராகத்தில் அமைஞ்சிருக்கிற கீர்த்தனையில ஒரே லைன்ல சொல்ற, தீன மணி கூல தினமணி குலபவ ராகவாராதனம்ங்கிற, ராகவனால் ஆராதனை பண்ணப்பட்ட பெருமாள் ரங்கநாதர். பெருமாளே ஆராதனை பண்ணதுனால தான் அவருக்கு பெரிய பெருமாள்னு பேரு. ஸோ சீதையும் ராமனும் போய் அந்த இடத்துல ரங்கநாதனை ஃபர்ஸ்ட் சேவிக்கிறா. பட்டாபிஷேகம் நியூஸ் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்பதான் இந்த ஒரு வில்லன் கேரக்டர், வில்லி கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றார் கம்பர். யாருன்னா இந்த மந்தரைங்கிற கேரக்டர், கூனி. வால்மீகி அவரை மந்தரைன்னு சொல்றார், இவ கூனிங்கிற கம்பர். ஏன் அவளை கூனிங்கிறார்னா, அவருக்கு முதுகெலும்பு கொஞ்சம் வளைஞ்சாப்புல இருக்குமா, அதனால கூனின்னு பேர் வச்சுட்டார். அவர் மந்தரைங்கிற பேரை ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணவே இல்லை, கூனின்னு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கார். இப்ப இந்த கூனி என்ன பண்றா, கூனியை வந்து வால்மீகி என்னன்னு சொல்றாருன்னா ஞாதி தாசி அப்படின்னு சொல்றார். கூனிக்கு பேரு ஞாத்தின்னா தூரத்து உறவு, தாசின்னா பணிப்பெண். ஸோ தூரத்து உறவு. கைகேயிக்கும் தசரதனுக்கும் கல்யாணம் ஆச்சு, அவ பாவம் ரொம்ப வசதி குறைச்சலானவாளா இருந்திருப்பா.
அதனால இந்த ராணியோட கூட போயிருந்தா எங்களுக்கு ஃபேமிலிக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், ராணிக்கும் நம்பகமான ஒருத்தர் கிடைச்சிட்டால் ஒழியும். அதனால கூடவே வந்த ஞாத்தி தாசி, டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவ், பணிப்பெண். ஸோ அப்படிப்பட்டவ இந்த கூனி. இந்த கூனி என்ன பண்றா, ஒரு பெரிய அந்த மதில் சவுறு மேலே ஏறி நின்றுட்டு இருக்காளாம். அப்படி நின்றுட்டு இருக்கிறச்சே இங்கே இந்த தண்டோரெல்லாம் போட்டுட்டு போகிறான். ராமனுக்கு நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம், எல்லாரும் வந்துருங்கோ அப்படின்னு தண்டோரெல்லாம் போட்டுன்னு போகிறது காதில் கேட்டுட்டோ கர்வம் கட்டிட்டு நேர கைகேயிட்ட போகிறான். ஏன்னா கைகேயி தானே, கைகேயோட டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவ் தானே, வேற யார்கிட்ட இதை பற்றி சொல்கிறது. கைகேயிட்ட போகிறான் நேர. கைகேயிட்ட போய், கைகேயி பாவம் தூங்கிட்டு இருக்கா, அவ தூங்கிட்டு இருக்கிற கைகேயை போய் மூதேவி எழுந்துருங்கிறாளாம். இந்த மாதிரி வால்மீகி ஸ்லோகத்தில் இருக்கு. இட் இஸ் நாட் மை வேர்ட்ஸ், வால்மீகியோட ஸ்லோகம் இருக்கு. சரி, ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு இவ்வளோ இந்த கூனிக்கு எதுக்கு இவ்வளோ ஒரு ரிவெஞ்ச் ஃபீலிங் எதுக்கு ராமர் பேரில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் சொல்றார் கம்பர். வால்மீகி அந்த பேக்ரவுண்டை சொல்லவே இல்லை, கம்பரோட பேக்ரவுண்டு தான் அது. சின்ன வயசுல மண் உருண்டையால பண்ணி அவருடைய அந்த வில்லை வச்சு அடிப்பாராம். அது கூனியோட முதுகுல பட்டுதான். அதனால கூனிக்கு ராமர் பேர்ல செம கோவம். இவனை இது பழி வாங்கி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை பண்றா. வால்மீகி சொல்லாத விஷயம் இப்படி கம்பருக்கு எப்படி தோணித்து அப்படின்னா, அகைன் ஆழ்வார்களோட வழியில அவர் சொல்றார் கம்பர். ஏன்னா திருமழிசை பிரானுடைய ஒரு பாசுரத்துல இந்த மென்ஷன் இருக்கு. இந்த மாதிரி ராமனை பத்தி பாடும்போது மண் உருண்டையால் அடிச்சவனேன்னு சொல்லியிருக்கார். ஸோ வால்மீகிக்கு காமிக்காத சில காட்சிகள், நிறைய காட்சிகள் பெருமாள் ஆழ்வார்களுக்கு காமிச்சிருக்கார். அதை அவள் எழுதியிருக்கா, அதை டைரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி எழுதியிருக்கார் கம்பர் இந்த இடத்துல. இந்த ரீசன் ஆழ்வார்களுடைய வழியிலேருந்து வந்த ரீசன் இது, திருமழிசை ஆழ்வாருடைய இன்ஸ்பிரேஷனில். கூனி வரா, படுத்துன்னு இருக்கா. இந்த மாதிரி ஒரு சொல்லக்கூடாத ஒரு வார்த்தையை சொல்லி எழுப்புறா. ஏன்னா மல்டிபிள் டைம்ஸ் அதை சொல்ல வேண்டாமேன்னு பார்த்தேன் பப்ளிக்ல. கம்பர் சொல்லியிருக்கார், இது மூதேவிங்கிறவ ஸ்ரீதேவியோட அக்கா, மகாலட்சுமியோட அக்கா என்ன, அண்ட் ஷீ இஸ் ஹேவிங் கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் தாயார். அதுவும் இருக்கு. கம்பர் அதை சொல்லியிருக்கார். லேட்டர் நான் அதை சொல்றேன். அதாவது ஸ்ரீதேவி இருக்கிற இடத்துல ஜென்ரலா இவ இருக்க மாட்டா. ஆனா அயோத்திக்கு இவ வந்துட்டா அப்படின்னு கம்பர் சொல்லியிருக்கார். ஸ்ரீதேவி இருக்கும்போது எப்படி இவ வந்தா அப்படின்னா, சீதை கிளம்ப போறான்னு தெரிஞ்சுட்டே வந்துட்டாலும். கைகை தூக்கி வாரி போட்டுன மாதிரி எழுந்துக்கிறான். என்ன இப்படி கத்தராளே அப்படின்னு, உனக்கு என்ன பரதம் சீரழிஞ்சு போகணும்னு உனக்கு ஆசையா அப்படின்னு கேட்குறான் இந்த கூனி. கைகைக்கு தலையும் புரியல, காலும் புரியல, எதுக்கு இப்படி கேட்குறான்னு அவன் முழிக்கிறா. பாவம், நாளைக்கு ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் தெரியுமா உனக்கு அப்படிங்கிறான் கூனி கைகைகிட்ட. கைகைக்கு ஒரே சந்தோஷம் கேட்ட உடனே. இதை கைகேயி ஆக்சுவலாக அது நல்ல கேரக்டர் தான். ஆக்சுவலாக நம்ம அவளை வில்லிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஏன் அவள் வில்லிஃபை ஆறாங்கிறதுக்கும் கம்பன் ரீசன் கொடுத்துருக்கார். ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு மென்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏற்படுறது. அண்ட் நீங்கள் பார்த்தேன்னா அந்த மென்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன்டு வில்லிஃபைடு கேரக்டர் இஸ் வெரி ஷார்ட் லிவ்டு. ஏன்னா பாதுகாப்பட்ட அபிஷேகம் போது கைகேயும் கூட போறா திரும்பி ராமன் அழிச்சுன்னு வரதுக்கு. கைகேயி ஆல்சோ கோஸ் அலாங் வித் பரதா டு பிரிங் பேக் ராமா. ஸோ this transition of Kaikeyi's character into a negative role is very temporary. அது ஏன் நடக்கிறதுன்னு கம்பர் அதுக்கு ரீசன் சொல்லியிருக்கார். 3 ரீசன் சொல்லியிருக்கார். ஸோ இவ ஆக்சுவலாக நல்லவதான். ஓ ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகமா, என்னோட பிள்ளை ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறா, அந்த நியூஸ் நீ கொண்டு வந்திருக்க, உனக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவள் கழுத்தில் போட்டுட்டு இருந்த தங்க நெக்லஸை தூக்கி போடுறாளாம் இவளுக்கு, மந்தரைக்கு, கூனிக்கு. அவள் ஏதோ ஒன்று எதிர்பார்த்துன்னு வந்தால் வேற ஏதோ ஒன்று நடக்கிறதுன்னு அவளுக்கு கடுப்பு. இந்த கூனிக்கு இந்த மாலையை தூக்கி படார்னு கீழே போட்டா. கைகை கொடுத்த மாலையை கீழே போட்டு, என்ன உனக்கு பைத்தியம் முடிச்சு போச்சா, நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன், நீ எனக்கு மாலை போடுறேன், ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொல்றேன், பரதனுக்கு கிடையாது, சரியா காதில் வாங்கிண்டியா அப்படிங்கிற. என்ன எனக்கு கரெக்டாக தான் காதில் விழுந்தது, ராமனும் பரதனும் எனக்கு வேற வேற கிடையாது, ராமன் தான் எனக்கு இன்ஃபேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் பையனா நான் கன்சிடர் பண்றேன்ட்டாயோ கைகை. அண்ட் ராமனுக்கு பட்டம் கட்டுறது தான் கரெக்டான முடிவு அப்படிங்கிறதுக்கு கம்பர் சொல்ற செய்யுள்களை ஒட்டி அருணாச்சல கவிராயர் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார் ஹிந்தோள ராகத்துல. அதை பார்ப்போம். ராமனுக்கு மன்னன் முடி தரித்தானே,
ராமனுக்கு மன்னல் முடி தரித்தாலே நன்மையுண்டொரு காலே. ராமனுக்கு மன்னல் முடி தரித்தாலே நன்மையுண்டொரு காலே. ராமனுக்கு மன்னல் முடி தரித்தாலே. ராமனுக்கு மன்னன் முடி தரித்தாலே நன்மையுண்டு ஒரு காலே. நன்மை தாண்டி நடக்கும் ராமனுக்கு மன்னன் முடி தரித்தால். நீ இந்த மாதிரி கண்ணா பின்னான்னு பேசாத, பாமரமே அப்படின்னு திட்டுறா அவளை. பாமரமே உனக்கு என்னடி பேச்சு, உனக்கு என்ன இந்த மாதிரி கேடு கெட்ட பேச்சு என்ன வேண்டி கிடக்கு உனக்கு? பாமரமே உனக்கு என்னடி பேச்சு, பாமரமே உனக்கு என்னடி பேச்சு, பழம்பழுவி பாலில் விழுந்தார் போலாச்சு. பழம்பழுவி பாலில் விழுந்தார் போலாச்சு. ராமனுக்கு மன்னன் முடி தரித்தாலே. வேற என்னெல்லாம் பாசிட்டிவ்ஸ் ராமனுக்கு மன்னன் முடி தரித்தால்? அவன் யார் தெரியுமா? பரசுராமன் கர்ப்பம் தீர்த்த வண்டி. பாத்தியோ இல்லையோ மிதிலால என்னாச்சுன்னு? பரசுராமன் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபிகர் வந்தது. அவர் எப்படி கர்ப்பபங்கம் பண்ணார் பாத்தியோ இல்லையோ? பரசுராமன் கர்ப்பம் தீர்த்த வண்டி. அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் காப்பாத்திட்டு இருக்காண்டி நம்ம எல்லாரையும் நம்ம எல்லாம் காத்த வண்டி. பரசுராமன் கர்ப்பம் பரசுராமன் கர்ப்பம் தீர்த்த வண்டி. எல்லாம் காத்த வண்டி. பட்டம் கட்ட ஏத்த வண்டி. இவ்வளவு குவாலிஃபிகேஷன் போறாதா உனக்கு? அவன் தான் பட்டம் கட்டுறதுக்கு லாஜிக்கலி கரெக்டான ஆளு. பட்டம் கட்ட ஏத்த வண்டி, 4 பேரில் மூத்த வண்டி, அவன் கண்மணி. ராமனுக்கு மன்னன் முடி தரித்தாலே நன்மையுண்டு ஒரு காலே. நன்மையுண்டொரு very few people who have got such talent to play the raga without the raga bhava being spoiled on a harmonium. ஏன்னா ஹார்மோனியத்தில் வந்து எல்லாமே பிளெயின் நோட்ஸ் தான். நம்ம கர்நாடக சங்கீதத்திலே முக்கியமான ஒரு அங்கம் வந்து கமகங்கள். அந்த கமகத்தை வந்து இல்யூஷன் ஆஃப் கமகாசை காமிச்சு அவர் வாசிக்கிறார். கமகம் இருக்கிற மாதிரி அந்த பிளெயின் கீஸை வச்சு காமிச்சு வாசிக்கிறார். டெக்னிக்கலி ரொம்ப கஷ்டம் அது அவர் பண்ணுறது. எல்லாரும் ஒரு பெரிய ஒரு கிளாப்ஸ் கொடுங்க. Thank you so much for recognizing that. இதில் என்ன டெக்னிக்காலிட்டினா, I'll just explain just 1 minute. I'll just take a minute to explain this. என்னன்னா சானா சா ரீனா ரீ. ஸோ தீஸ் ஆர் ஒரு statistical நோட்ஸ்ல சொல்லணும்னா these are discrete notes. That means they are not continuous. Okay.
இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து டு கர்நாட்டிசைஸ் தட், அது வந்து நம்ம வந்து யூ ஹேவ் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு யூனோ கண்டினியூஸ் நோட். ஸோ அதுதான் தட் இஸ் வாட் ஹி செட் பை யூனோ லைக் நம்ம கர்நாடிக் மியூசிக் வந்து இட் இஸ் லைக் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கண்டினியூஸ் நோட் இருக்கிற ஒரு மியூசிக் அது. ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் அ லிட்டில். ஸோ ஒரு கண்டினியூஸ் நோட்னா என்ன சொல்றாருன்னா ச நீ த ம க சன ஹிந்தோளம் வராது. ச நீ த ம க ச. சங்கீதம் புரியாதவாளுக்கு கூட அந்த கண்டினியூட்டினால ஒரு ஆஹா ஏதோ பிரமாதமா இருக்கே அப்படிங்கிற ஃபீலை கொடுக்க முடியும். அப்படிங்கிற வந்தாதான் ஹிந்தோளமா கேட்கும், இல்லைன்னா அது ஸ்வரமா தான் கேட்கும். அந்த கண்டினியூட்டி ஹார்மோனியத்தில் கொண்டே வர முடியாது. பட் அந்த கண்டினியூட்டி இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிரமையை கொண்டு வந்திருக்கார் அவர். அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு சாதனைங்கிறது அது சொல்லி மாளாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதனை அது. ஸோ இஃப் யூ அப்சர்வ், okay, again coming back to this Kriti Raman. So what I have observed is அவர் பாடுற ஒவ்வொரு பிரிகாக்கும் there is a reason why he is giving that. இப்போ வந்து இந்த கீழே விழுந்து மேல வரதுக்கு அது என்ன அது பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தார் போல். அத விழுந்தா மாதிரி பழம் அதுவும் தகால்ல விழக்கூடாது, நழுவி விழணும். பழம் நழுவி பால்ல விழுந்தா மாதிரி நிஜமாவே அது இன்டென்ஷனலா விழக்கூடாது, கை தவறி நழுவி போய் விழற மாதிரி இருக்கணுமா அது. பழம் நழுவி பாலில் இன்டென்ஷனலா விழுந்தார் போல் இப்படிதான் பாடலாம். விழுந்தார் போல் அது நழுவி விழறதான் அது பால்ல. ஸோ அது மியூசிக்கல் கொரியோகிராஃபின்னு அதை சொல்லலாம். அதாவது அந்த விஷுவலைசேஷனை சங்கீதம் மூலமா கொண்டு வருது. நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது இந்த அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள்ங்கிற அந்த செய்யுள் பார்க்கறச்சே ராமன் கீழேந்து பார்க்கறான், சீதை மேலேந்து பார்க்கறாங்க. அண்ணலும் நோக்கினான் அவர் பார்க்கறாராம் மேல, அவளும் நோக்கினாள் அவன் மேலேந்து பார்க்கறான். அதனால அது மியூசிக்கலையும் மேலேந்து கீழே வருது, கீழேந்து மேலே பார்க்கறச்சே கீழேந்து மேலே போறது. அது அந்த மாதிரி தான் இது. பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தார் போல் ராமனுக்கு மன்னன் முடி நவித்தாலே. So I had to explain this. ஏன்னா இது நான் சொல்லியிருக்கலைன்னா யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது. இது அதாவது நம்ம மற்றவாளுக்கு ஒன்று தெரியணுங்கிறதுக்காக ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறது நம்ம சங்கீதத்தில் வழக்கமே கிடையாது. யாராவது நோட்டீஸ் பண்ணுறாலோ பண்ணலையோ நம்ம அதுக்கு உண்டான அந்த ஒரு ஸ்ரத்தையும் அந்த ஒரு டிவோஷனையும் கொடுத்து என்ன பண்ணுறோமோ அந்த டெக்கரேஷன் அந்த சங்கீதத்துக்கு நம்ம வந்து சரணாகதி பண்ணி அதுக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஹம்பிள் பிரின்சிபல் இன் மியூசிக். ஸோ தேங்க்ஸ் டு வெங்கட் ஃபார் மேக்கிங் இட் சம்திங் வெரி பிக். இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் திங். கைகை இதெல்லாம் சொல்லி அவளை கன்வின்ஸ் பண்ணுறா இந்த மந்திரையை. அவள் ரிலன்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கா, அவள் விடுற ஐடியாவே இல்லை இந்த மந்திரைக்கு. திருப்பி திருப்பி அவள் சொன்னதே தான் அவள் சொல்லிட்டு இருக்கா, நான் பிடிச்ச முயலுக்கு 3 கால். இதில் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் லெசன் நம்ம எல்லாம் கற்றுக்கணும். ஸ்பீக் டு த டெசிஷன் மேக்கர் until you push your agenda அப்படிங்கிறது வந்து இது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் லெசனா நான் அது பார்க்குறேன். நிச்சயமா. ஃபைனலாக ஒரு ட்ரம்ப் கார்டு போடுறான் மந்திர. என்ன சொல்கிறா, சரி ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் ஆகுதுன்னா அப்போ கௌசல்யாவுக்கு தான் முக்கியத்துவம் இருக்கும் இந்த ராஜ்யத்தில், உன்னை யாரும் மதிக்கவே மாட்டா அப்படிங்கிறான். அதனால இன்செக்யூரிட்டியை ட்ரிகர் பண்ணி விடுறது. கௌசல்யாவுக்கு தான் முக்கியத்துவம் இருக்கும், உன்னை யாரும் மதிக்கவே மாட்டாங்கிறா. கைகேயி ஒன்றும் அதில் அஃபெக்ட் ஆன மாதிரி இவளுக்கு தெரியல. இன்னொரு ட்ரம்ப் கார்டை போடுறா. அடுத்தது ஒன்று அடிச்சுட்டே வரா அவளோட இன்செக்யூரிட்டியை. அதாவது இன்செக்யூரிட்டி இஸ் த பிக்கெஸ்ட் டிசீஸ். அது கொஞ்சம் அது அந்த பட்லேயே கிள்ளி எரியலைன்னா அது வந்து வளர்ந்து பெரிய மரமாக எடுத்துன்னா ஒரு பர்சனோட கம்ப்ளீட் செல்ஃப் எஸ்டீம் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிடும் அது. அண்ட் அதை நம்ம அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கிறதா நினச்சிட்டு நம்ம பண்ணுற நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப அபத்தமாக முடியும் கடைசியில். அதுதான் இப்போ கைகை பண்ண போகிறோம். சரி, ராமனும் சீதையும்
சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துருப்பா, நீயும் பரதனும் கீழே தரையில ஓரமா உட்காந்துருக்கணுங்கிற. அடுத்தது ஆச்சா, கைகேயி கொஞ்சம் இப்ப டென்ஷன் ஆறா. இப்போ சொல்லிட்டே இருக்கேன் நான், ராமன் தான் கரெக்டான ஆசாமி இந்த நாட்டை ஆள்றதுக்கு. நீ என்ன திருப்பி திருப்பி என்ன பிரெயின் வாஷ் பண்றியா? நீ பேசுறது துளி கூட நன்னா இல்லை அப்படிங்கிறா. எனக்கு நல்லையும் மல்லை நீ, கம்பர் பாசுரம். எனக்கு நல்லையும் மல்லை நீ, என் மகன் பரதன் தனக்கு நல்லையும் மல்லை. அத்தருமமே நோக்கின் உனக்கு நல்லையும் மல்லை. ஃபர்ஸ்ட் நீ எனக்கு நல்லது, இந்த மாதிரி பேசுறதுனால எனக்கு நீ நல்லது பண்றேன்னு நினைச்சுக்காத. நீ நல்லதே பண்ணல, எனக்கு நல்ல அல்லை. அப்புறம் எனக்கு மாத்திரம் இல்லை, என்னோட பிள்ளை பரதனுக்கும் நீ நல்லது பண்ணல. என் மகன் பரதன் தனக்கு நல்லையும் அல்லை. ஆச்சா, சரி, எங்களுக்கு நல்லது நடக்கிறது நடக்கலைங்கிறது நீ கவலைப்படாம இருக்கலாம். உனக்குமே நீ நல்லது பண்ணிக்கல. நீ தர்மத்துக்கு விரோதமா பேசிட்டு இருக்க. உனக்குமே நல்லது கிடையாது இது நீ பண்றது. வந்து ஊழ்வினை தூண்ட மனக்கு நல்லன சொல்லினை மதியில மனத்தோய். மதியிலா மனத்தோய், முட்டாள் அப்படின்னு திட்டா கூனிய. மதியிலா மனத்தோய், நீ உனக்கும் நல்லது பண்ணிக்கல, என் பிள்ளை பரதனுக்கும் நல்லது பண்ணல, உனக்குமே நீ நல்லது பண்ணிக்கல, என தர்ம விரோதமா நடந்துட்டு இருக்கேங்கிற. மந்திர வந்து இமேஜின் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த இடத்துல மந்திர நிற்கிறா. ஸோ கைகேயை வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா. முட்டாள்னு திட்டுறா கைகேயி. மந்திர வந்து எனக்கு 50% ஜெயிச்சுட்டேன்பா, நானும் வெற்றி கிடைச்சுடுத்தோன்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கிறாள் அந்த இடத்துல. என்ன நீங்க புதுசா ஏதோ சொல்றேன், முட்டாள்னு திட்டினா 50% ஜெயிச்சதா அர்த்தமா? சரியா இல்லையா நீங்க சொல்றதுன்னு கேட்டேன்னா, அது இல்லை விஷயம். செய்யுள்ள இருக்கு அதுக்கான மீனிங். அந்த கேரக்டருடைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அந்த செய்யுள்ள வச்சிருக்கார் அவர். அவ பேசுற வார்த்தைகள்ல ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு. எனக்கு நல்லையும் அல்லை நீ, என் மகன் பரதன் விட்டா. இதனால ராமன் வந்து என்னோட பிள்ளை, ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம், என்னோட பிள்ளைக்கு பட்டாபிஷேகம் சொல்லிட்டு இருந்தவோ, இப்ப என்னோட பிள்ளை பரதனுக்கும் நீ நல்லது பண்ணலன்னு போட்டாங்க. ஸோ கைகேயி நெகட்டிவ் கேரக்டரா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டா அப்படிங்கிறது. முழுசா சந்திரமுகியா மாற ஆரம்பிச்சுட்டாங்கிற மாதிரி. நீ சிரிக்கிறா. 50% எனக்கு வெற்றி கிடைச்சுடுத்தோ, பிரெயின் வாஷ் ஸ்டார்டட் அப்படிங்கிறா. ஸோ கம்பர் இந்த மாதிரி என்னன்னா, இந்த கேரக்டர் டைரக்டா மாறிட்டான்னு சொல்ல மாட்டார். அவளோட டைலாக்ஸ்ல ஒரு சேஞ்சை கொண்டு வந்து நமக்கு அதை உணர்த்துவார். அது டைரக்டா மாறிட்டா அப்படின்னு சொன்னா அது கதை என்ன, இந்த மாதிரி அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணும்படியா வச்சா அது கவிதை. ஒரு வி போட்டுக்கணும் கதையில, கவிதை ஆயிடும் கதை. கதை பிகம்ஸ் கவிதைங்கிறதுக்கு இதுதான் இந்த இன்டர்பிரேட்டிவ் அந்த அந்த ஜாபை நம்ம கிட்ட விட்டுருவார் கம்பர். இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஃபைனல் ப்ளோ அடிக்கிறா. கடைசி அம்பு, கூனி போடுற அம்பு என்னன்னா, நாளைக்கு உன்னோட அப்பா கேகேய தேசத்துடைய ராஜா, உங்க அப்பாவும் உன்னுடைய சகோதரர்களுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாம போயிடும். ராமன் இதுவா இருந்தா ஜனகன் தான் இம்பார்ட்டண்டா வந்து உட்காந்துருப்பான். சீதையோட அப்பா ஜனகன், ஏன்னா ராமனுக்கு அவன் தான் மாமனார். நாளைக்கு ஜனகன் இன்கேஸ் வந்து இஃப் இஸ் கோயிங் டு வேஜ் அ வார் ஆன் கேகேய தேசம், ராமன் வில் இன்ஃபேக்ட் கோ அண்ட் ஃபைட் ஃபார் ஜனகன் அண்ட் கான்குயர் கேகேய தேசம்ன்ற கடைசி அம்பு. ராமனுடைய ஃபாதர் இன்லா சப்போஸ் போருக்கு போறாருன்னு இமேஜின் பண்ணேன். அப்ப ராமன் உனக்கு அம்மாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவானா மாமனாருக்கு சப்போர்ட்? நீ அம்மாவே கிடையாது, உன் பிள்ளை கிடையாது, நீ தான் என் பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு இருக்க. ராமன் இஸ் நாட் யுவர் சன், பரதன் இஸ் யுவர் சன். உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவானா அவன் மாமனாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவானா? உங்க அப்பாவை அவனே வந்து வீழ்த்திட மாட்டான், உங்க அப்பாவுக்கு அவமானம் ஏற்படுங்கிற அடுத்தது லாஸ்ட் அம்பு கைகேயி மனசை மாத்துறதுக்கு. இதெல்லாம் கூட இருக்கட்டும் கைகேயி, நாளைக்கு உங்க அப்பாவுக்கு உன்னோட சொந்தக்காரர்களுக்குலாம் ஏதாவது பைசா வேணும்னு நீ கௌசல்யாவோட கையெல்லாம் ஏந்தி நிற்கணும். கொஞ்சம் பணம் கொடு கௌசல்யா அப்படின்னு கேட்டிருக்கணுமே. இப்படின்னு ஒரு இதை போடுறான். கைகேயி வந்து ஓ இப்படி ஒரு சமாச்சாரம் இருக்கோ அப்படின்னு அவளுக்கு உள்ள வருது. இப்போ இந்த வில்லத்தனம் உள்ள வருது அவளுக்கு, கைகேயிக்கு வில்லத்தனம் உள்ள வந்து, சரி
நீ சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு தான் மந்திர, இப்போ என்ன பண்ணலாம் சொல்லு அப்படிங்கிற கட்டத்துக்கு கொண்டு விட்டா இவளை. என்னோட பிள்ளை ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகமா ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொல்லி மாலை, தங்க மாலையை எடுத்து, தங்கச்சங்கிலியை எடுத்து போட்டவளை, ஓஹோ இப்படி ஒரு ஆங்கிள் இருக்கோ, சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு நீயே வழி சொல்லு அப்படின்னு கேட்குற லெவலுக்கு வந்துடுது. அதுதான் அந்த கேப்பார் பேச்சு கேட்கறதுங்கிற ஒரு பழக்கம் வந்ததுன்னா இது வந்து நமக்கு அந்த சுய சிந்தனை இருக்கணும் என்றைக்குமேங்கிறதுக்கு ஒரு லெசன் இது. அகைன் ராமாயணத்தில் இல்லாத மேனேஜ்மெண்ட் லெசன்ஸே கிடையாது. டெசிஷன் மேக்கர் ஷுட் பி அஸ். அதுவும் சொல்ல போறாரு யுத்த காண்டத்தில். சுந்தர விபீஷண சரணாகதியிலெல்லாம் எவ்வளவோ பேர் அட்வைஸ் பண்ணாலும் ராமன் எப்படி தன்னோட டெசிஷனை கன்வே பண்ண போறாருங்கிறத சொல்ல போறார் கம்பர். மந்தனை இவ்வுரை ஜபலோ மந்தனை இவ்வுரை ஜபலோ. அதாவது இது வந்து ஒரு மிஸ்டீரியஸான ஒரு சிச்சுவேஷன். அவ வந்து கேரக்டர் மாறுறா இல்லையா, அதனால அந்த சாருகேசி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் சரி கமா சங்கராபரணம் மேஜர் ஸ்கேல், பத நீசா மைனர் ஸ்கேல். ஸோ இவன் நல்ல கேரக்டர்லேருந்து வில்லியா மாறுறதுனால ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பிரைட்டு, செகண்ட் ஹாஃப் மைனர் ஸ்கேலாக இருக்கக்கூடிய ராகம் சாருகேசியில் எடுத்துட்டேன். சிந்தனையும் திரிந்தது சூழ்ச்சியின். கைகேயோட மனசு திரிஞ்சு போயிடுதான் பால் மாதிரி, இன்னும் ஒன்னுத்துக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை, அந்த மாதிரி ஆயிடுது. இப்ப சொல்ற கம்பர் கைகேயி நல்லவதான், ஆனா அவன் மனசு மாறினதுக்கு 3 காரணம் சொல்றார். இமையோர் மாயையும் அவர் பெற்ற நல்வரம் உண்மையா, ஆயகந்தனர் இயற்றிய கருந்தவத்தாலும். ஃபர்ஸ்ட் இமையோர் மாயையும், தேவர்கள் கிரியேட் பண்ண இல்யூஷன். ஏன்னா தேவர்கள் வந்து ராவணவதம் ஆகணுமே, அதுக்கு தான் அவதாரம் பண்ணியிருக்காரு. இங்க வந்து சந்தோஷமா ரூல் பண்றதுக்காக அவதாரம் பண்ணியிருக்கார் ராமன். ஸோ தேவர்கள் மாயை கிரியேட் பண்ணியிருக்கா. அப்புறம் அவள்லாம் வைகுண்டத்துல போய் பெருமாள்கிட்ட சரணாகதி பண்ணியிருக்காளே, நீங்க தான் வந்து என்னை காப்பாற்றணும்னு சொல்லி. பெருமாளும் நான் வரேன் அவதாரம் செய்துடுவீரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்ப அது உண்மையாகணுமே. அவ பண்ண சரணாகதி, அவர் பெற்ற நல்வரம் உண்மையாலும். ஃபர்ஸ்ட் தேவர்களோட மாயை, அப்புறம் அவ பண்ண சரணாகதி. 3வது ஆயகந்தனர் இயற்றிய அருந்தவத்தா. தண்டகாரண்யத்துல லட்சக்கணக்கான முனிசிரேஷ்டர்கள் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவளெல்லாம் வந்து தொந்தரவு பண்ற கரதூஷணாலெல்லாம் வதம் பண்ணணுமே. பெருமாளுடைய அவதாரத்துக்கு 2 பர்பஸ் உண்டு. ஒன்று துஷ்ட நிகிரகம், இன்னொன்று சிஷ்ட பரிபாலனம். 2 பர்பஸ் உண்டு பெருமாள் எந்த அவதாரம் எடுத்தாலும். சிஷ்ட பரிபாலனம், இவாளெல்லாம் காப்பாற்றணுமே. அப்ப இவா பண்ண தபஸுக்கு பலன். ஸோ 3. ஃபர்ஸ்ட் இல்யூஷன் கிரியேட்டட் பை தேவாஸ், மாயை, இமையோர் மாயையும் அவர்கள் பெற்ற நல்வரம், அவர்கள் பண்ண சரணாகதியோட பலனாலையும், ஆய அந்தணர் இயற்றிய அருந்தவத்தாலும். இவா முனிசிரேஷ்டர்கள் தண்டகாரண்யத்தில் பண்ணக்கூடிய முனிசிரேஷ்டர்கள் பண்ண தபஸுடைய பலனால கைகேயி மனசு மாறித்தான். கைகேயி நல்லவதான், அவருடைய மனசை மாறுறது இந்த 3 விஷயம் தான் காரணங்கிற கம்பர் எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்கார் பாருங்க. இப்போ நீ என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுன்னு கேட்கிறா. அப்போ கூனி சொல்றா, சரி நான் சொல்றேன் கேளு, நான் சொல்றதை அப்படியே பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணு. நான் நினைச்சது நடந்துரும், நீ நினைச்சதும் நடந்துரும். நான் நினைச்சது நடந்துருங்கிறது மைண்ட் வாய்ஸ். அவள்கிட்ட சொல்ல, நீ நினைச்சது உடனே நடந்துரும், நான் சொல்றதை அப்படியே பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணுங்கிறான். என்னன்னா, ராமன் வந்து 14 வருஷம் காட்டுக்கு போகணும். உனக்கு ஒன்று ஞாபகம் இருக்கோ, சம்பராசுர வதத்துக்கு நீ போனப்ப தசரதனுக்கு ஹெல்ப்புக்கு போனீங்க. அவர் உனக்கு 2 வரம் தரேன்னாரே, அந்த 2 வரத்தை இப்ப கேட்டுருன்ட்டான்.
சரி என்ன கேட்கணும் அப்படிங்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் வரம் என்ன கேட்கணும்னா, நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் வரம் மந்திரம் என்ன சொல்றான்னா, ராமன் 14 வருஷம் காட்டுக்கு போகணுங்கிற ஃபர்ஸ்ட் வரம். ரெண்டாவது, பரதன் நாட்டு ஆளணும்னு கேளு அப்படிங்கிறார். கைகேயியாலே பொறுக்க முடியல. என்ன நீ பரதன் வந்து நாட்டு ஆளணும்னு என்ன கன்வின்ஸ் பண்ண, நான் ஒத்துட்டேன், ராமன் எதுக்கு காட்டுக்கு போகணுங்கிற சம்பந்தமே இல்லாம அப்படிங்கிறா கைகேயி. அப்ப கூட அவளுக்குள்ள இருக்கிற கொஞ்சம் நல்லத்தனம் வெளியில வருது. அதுக்கு இவ சொல்றா, உன் புள்ள பரதன் வந்து ரொம்ப முட்டாள் மாவன், ராமன் வந்து நாட்டில் இருந்தான்னு அவனை கேட்டு கேட்டு தான் இவன் எல்லாம் முடிவு எடுத்துன்னு இருப்பான், பப்பட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிடுவான் அவன். பரதன் வந்து பப்பட் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிடுவான். அதனால ரெண்டாவது, ராமன் இங்க இருந்தானா முதல்ல பரதன் வந்து முடி சூட்டிப்பானா, முதல்ல அதை சொல்லு. அவன் முதல்ல பட்டாபிஷேகமே பண்ணிக்க மாட்டானே. அப்ப ராமன் இங்க இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு அதனால தான் மெயின் ரீசன் நான் சொல்றேன், அதனால அவனை அனுப்பிச்சுடுங்கிறான். இப்போ ரைட்டு, நீ சொல்றது கரெக்டா தான் இருக்கு கூனி அப்படின்னு உடனே இவ வேற அந்த இடத்துல அதை வேலிடேட் பண்றா கைகேயி. ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க, கூனியோட ஆர்டர் ஆஃப் வரம் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ராமன் காட்டுக்கு போனோம், அப்புறம் பரதன் நாட்டை ஆளணும். சரியா? இப்போ வந்து இதை எப்படி நான் தசரதன்ட்ட சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்குறா கைகேயி. அதுவும் மந்திரட்டே ஐடியா கேட்குறா பாவம் போய். அது உன்னுடைய சாமர்த்தியமா, உனக்கு என்ன சாமர்த்தியமா இல்லையா, நீயே சாதிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி மந்திரையோட கேரக்டர் முடிக்கிறார் கம்பர். இதோட மந்திர கிடையாது இங்கே ராமாயணத்தில், எங்கேயுமே மந்திரங்கிற கேரக்டரே வரல. கிளம்பிட்டா மந்திர, பேக் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டா, ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி. இப்போ கைகேயி now she encounters Dasharatha and asks for the boons. எந்த காரியங்கள்லாம் பண்ணக்கூடாதோ, ஒரு ஆஸ்பீஷியஸான மங்களகரமான ஒரு பெண் என்ன காரியத்தெல்லாம் பண்ணக்கூடாதோ அது எல்லாத்தையும் பண்றா கைகேயி. என்ன பண்ணிக்கிறான்னா, தலையை விரிச்சு போட்டுக்கிறா. அவ அணிகலன்கள் ஜுவல்லரி எல்லாத்தையும் கழட்டி தரையில வீசுறா. அப்புறம் முதலை கண்ணீர், ஃபேக் கிராக்கடைல் டியர்ஸ், அதை விடுறா, அழறா மாதிரி ஒரு பாவலா. அப்புறம் தரையில புரண்டு உருள்றாளாம். she is creating that mood to make Dasharatha believe that she is upset. அப்பதானே வரம் கேட்க முடியும். ஐயோ என்னம்மா இவ்வளோ டென்ஷனாக இருக்கே அப்படின்னு அவர் வந்து கேட்டால் தானே இவன் வந்து இல்லை இல்லை இதுதான் எனக்கு வேணும், நீங்கள் பண்ணாதான் நான் நார்மலாகவேன்னு மிரட்ட முடியும். அதுக்காக அதெல்லாம் பண்ணுறான். இதில் என்ன ஒரு சட்டில் மெசேஜ் என்ன, திருப்பி ராமாயணத்தில் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மெசேஜ் வச்சுருக்கார் கம்பர். எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதோ அதெல்லாம் பண்ணால் நமக்கு மாத்திரம் ட்ராஜடி வராது, நம்மளை சுற்றி இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் ட்ராஜடி வருங்கிற. தசரதனுடைய லாஸ் இஸ் அ பிக் ட்ராஜடி ஃபார் த என்டையர் கண்ட்ரி ஆஃப் அயோத்தியா இல்லையா? இவ பண்ண ஒரு அமங்கலமான விஷயத்தை, இவ ஒத்தி பண்ண அமங்கலமான விஷயங்களால என்டையர் நாட்டுக்கே ட்ராஜடி வரா மாதிரி ஆயிடுது. அந்த காலத்துலலாம் வந்து, இந்த காலத்துலலாம் 3 பெட்ரூம் ஆற்றுல இருந்தாலே பெரிய ஒரு பாஷான ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த காலத்துலலாம் எப்படின்னா, இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு, கோபப்பட்டுண்டா இருக்கிறதுக்கு ஒரு இன்னொரு வீடு வச்சுருப்பாங்க. கோப கிரகம்னு பேர். கோபம் வந்துருச்சுன்னா அந்த இடத்துக்கு போயிடுவா. இந்த ராணிகள்லாம், ராஜாலாம் அப்படி கட்டி வச்சிருப்பாரு. இந்த கைகேயை வந்து தேடிண்டு, தசரதன் வந்து பட்டாபிஷேகம் நியூஸை நானே கைகேயிட்ட சொல்லணும்னு பாவம் தேடிட்டு வர ஆசையா பார்த்தா அவரோட அந்தபுரத்தில் காணும். அந்தபுரத்தில் காணும்னோடனே அவருக்கு ஏதோ அலாரம் அடிச்சுடுத்து, கோபகிரகத்துக்கு தான் போயிருக்க போறா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நிஜமாவே கோபகிரகத்துக்கு போறா. இருட்டு படிஞ்சிருக்கு கோபகிரகம். இப்போ தலையெல்லாம் விரிச்சுண்டு இப்படி அணிகலன்கள்லாம் இல்லாமல் இப்படி புள்ளி புள்ளியாக புடவை கட்டின்னு இருக்காளாவோ. என்ன கம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன், புள்ளி போட்ட புடவை கட்டின்னு இருக்காளாம். அந்த புடவை அப்படியே விரிச்சு போட்டு இப்படி தரையில் அப்படியே உருண்டு படுத்துன்னு இருக்கா. தசரதன் வந்து பதறி போயிட்டார். ஒரு நல்ல செய்தி சொல்ல வரோமே, நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு we are encountering something which is not very auspicious, என்னது இதுன்னு பதறி போயிட்டார் தசரதன். கைகேயை வந்து அதான் இந்த இடத்துல கம்பர் சொல்ற, நான் சொன்னேனே மகாலட்சுமியோட அக்கா வந்த மாதிரி கைகேயை படுத்துட்டு இருக்காங்கிறார் கம்பர். இந்த திருக்கோலம் வந்து மகாலட்சுமியோட அக்கா வந்த மாதிரி இருக்கான். ஏன்னா மகாலட்சுமியோட அக்கா ஏன் வந்தான்னு, இவ சீத்தையை விரட்ட போறாள் இல்லையோ நாட்டை விட்டு, மகாலட்சுமியை விரட்ட போறா, அதனால அக்கா வந்துட்டான் அந்த இடத்துக்கு. தசரதன் வரார்.
வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவளை தூக்குறாராம். படுத்துட்டு இருக்கிற கைத்தாங்கெல்லாம் தூக்குறாரு. அப்படி ஓமைக்கு ஒரு கம்மநாட்டாழ்வார்னு சொல்லுவா. அனாலஜிஸ்க்கு வந்து கம்பன் மாதிரி இருக்க முடியாது. எக்ஸாம்பிள்ஸ் பயங்கரமாக கொடுப்பார் அவர். எப்படி தூக்குறாரா, ஒரு யானை வந்து ஒரு மானை தூக்கினா எப்படி இருக்குமோ அப்படி தூக்குறாராம் கம்பனுடைய ஓமை. தசரதன் வந்து அப்படி தூக்கி இப்படி கையில வச்சுட்டு கேட்கிற, ஏன் புள்ளி போட்ட புடவைன்னு சொன்னார்னு எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னு, மானுக்கு புள்ளி இருக்குமோ இல்லையோ, அதனால புள்ளி போட்ட புடவைன்னு சொல்லியிருக்கார். அதுக்கு கன்கரண்டா வேலிடேட் பண்ற மாதிரி மானுன்னு சொல்லியாச்சு, ஸ்பாட்டட் டியர். திருப்பி நெகட்டிவிட்டி எப்படி சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்கு, நெகட்டிவ் வார்த்தைகள் எப்படி சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்கு திரும்பி தசரதன் வாயிலேருந்தே சில நெகட்டிவ் வார்த்தைகள் வருது. என்னன்னா, கைகேயி என்னாச்சு உனக்கு, ஏன் இப்படி படுத்துட்டு இருக்க நீ, இப்ப சொல்லு என்னாச்சு உனக்கு, உன்னுடைய இந்த நிலைமைக்கு யார் காரணமானானோ அவன் உயிரை துறப்பான் அப்படின்றார். இவர் தான் காரணம்னே தெரியாம, பாவம் இவர் தான் காரணம் அதுக்கு. அகைன் இந்த மாதிரி கம்பர் வந்து ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறதை வந்து செய்யுள்ள மறைச்சு மறைச்சு சொல்லிட்டே வர்றார் பாருங்க. யார் உனக்கு இந்த நிலைமைக்கு காரணமோ அவன் உயிரை துறக்கிற மாதிரி நான் செய்யறேன் அப்படின்ட்டு. அப்படி ஒரு இது கையை தான் அப்படி கையில இப்படி வச்சுட்டு இருக்காரு கை தாங்கல. அவ கேட்கறா, ரொம்ப கேஷுவலா கேட்கறா. அவ எனக்கு 2 வரம் நீங்க தரேன்னு சொன்னீங்க, ஞாபகம் இருக்கா, சம்பராசுர வதத்தும் போது? ஆமாம்மா, அதுக்கு என்ன, எத்தனை வரம் வேணா எடுத்துக்கோ, ஏன்னா 2 வரம் தான் வேணுமா உனக்கு? அவர் பாவம் இன்னசென்ட்டா சொல்றாரு தசரதன், எத்தனை வரம் வேணுமோ எடுத்துக்கோ, ஏன் என்னப்போ 2 வரம் தானே உனக்கு வேணும், எத்தனை வரம் வேணுமோ எடுத்துக்கோங்கிற. எல்லாம் எத்தனை வரம்லாம் எனக்கு வேண்டாம், ஐ வாண்ட் ஒன்லி தோஸ் 2 boons அப்படிங்கிறாரு. அதுக்கு அவர் சொல்றார், உன் மைந்தன் வள்ளல் ராமனின் மீது ஆணையாக சொல்கிறேன், நீ என்ன கேட்கறியோ தரேன்ட்டு. இதுல 2 சமாச்சாரம் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, ஒண்ணு வள்ளல் ராமன், 2வது உன் மைந்தன். ஸோ தசரதனும் கைகேயி கிட்ட வந்து உன் பிள்ளைன்னு தான் ரெஃபர் பண்றாரு, கைகேயும் ஆரம்பத்தில் என் பிள்ளைன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தா. அப்படின்னா எவ்வளோ க்ளோஸா இருந்திருப்பாவா, யோசிச்சு பாருங்க. யூ ஷுட் திங்க் அபவுட் திஸ். ஒரு டிரான்சியண்டாக வரக்கூடிய இமோஷன்ஸ் கிட்ட நம்ம மாட்டின்றோன்னா இதுதான் ஆகும். நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக we have to be in our center and watch the emotions rather than acting on them. அதெல்லாம் இது நமக்கு லெசன். வள்ளல் ராமன் உன்மைந்தன் மீது ஆணையாக, உன்மைந்தன்னா கைகேயுக்கும் ராமனுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு க்ளோஸ்னஸை காமிக்கிறதுக்கு உன்மைந்தன்கிறார். ஏன் வள்ளல் ராமன்னா, ஃபியூச்சரில் வரப்போகிற இன்சிடெண்ட்டை காமிக்கிறதுக்கு, ராஜ்யத்தையே திருப்பி தாரவாத்தை கொடுத்துட்டு போகிறான் அந்த மாதிரி ஒரு வள்ளல் அவன், அதனால வள்ளல் ராமன். உன்னுடைய பிள்ளை வள்ளல் ராமன் மீது ஆணையாக சொல்றேன், நீ என்ன வேணுமோ கேளு தரேன்றார். கைகேயி இந்த வரத்தை அங்க சொல்றான். நம்மளாம் அந்த ஒரு இமோஷனல் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம போகணும். ஏய வரங்கள் 2இல் ஒன்றினால் ஃபர்ஸ்ட் என்ன, என் அரசாழ்வது, என்னோட குழந்தை அரசாளணுங்கிறார். இவர் உடனே, இவர் பாவம் ரொம்ப இன்னசென்ட்டாவே இருக்கார் அப்பயும். அதுதான்மா, அதை சொல்றதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன், உன்னோட குழந்தை தான் ஆள போறான், அதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேங்கிறார். ராமன் தானே உனக்கு ரூல் பண்ணணும், அதுக்கு நீ அவசரப்படுறியா, நான் அதுக்கு முன்னாடியே டிசிஷன் எடுத்துட்டு தான் அதை சொல்ல தான் வந்திருக்கேங்கிறார். இருந்தோ நான் இன்னும் முடிக்கல அப்படிங்கிற கைகை. சீதை கேள்வன் ஒன்றால் போய் வனமாழ்வது. ரெண்டாவது வரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என் சேய் அரசாழ்வது, செகண்ட் வந்து சீதை கேள்வன், சீதையோட ஆத்துக்காரர் போய் காட்ட போய் ரூல் பண்ணட்டும் அப்படிங்கிற. என புகன்று நின்றாய் தீமையாவையினும் சிறந்த தீயா. கம்பருக்கு எவ்வளவு கோபம் இருந்திருக்கணும் இந்த கைகேயி பேர்ல. அவர் ஒரு அட்ஜெக்டிவ் போட்டிருக்காரு இந்த கைகேயிக்கு, தீவை யாவினும் சிறந்த தீயாள்னு போட்டிருக்காரு.
தீமைகள்லாம் உலகத்தில் என்னெல்லாம் தீமைகள் இருக்கோ, விஷம், பாம்பு கடி, அக்னி, என்னெல்லாம் தீமைகள் இருக்கோ அது எல்லாத்துலேயும் விட லிஸ்ட்டில் டாப்பாக இருக்கிறவன் இந்த கைகேயி தான் அப்படின்ட்டு. தீவை யாவையினும் சிறந்த தீவை, ஸ்பெஷல் குவாலிஃபிகேஷன் தீமையில் இவளுக்கு. ஏயவரங்கள் இரண்டில் ஒன்றினாள் அரசாழ்வது சீதை கேழ்வல் ஒன்று போய்வனாழ்வது என புகழ்ந்து நின்றால் தீவை யாவையினும் சிறந்த தீயாய். தீவை யாவையினும் தீவை யாவையினும் சிறந்த சுபபந்துவராளிங்கிற ராகம் இந்த மாதிரி ரொம்ப துக்ககரமான இமோஷன்ஸ்லாம் வரைச்சே மனசை பிழியக்கூடிய ஒரு ராகம். ஏன்னா சாரிகா அந்த பிளெயினான அந்த காந்தாரம் வந்து மனசை நேர போய் அடிக்கும். இங்க போய் அந்த காந்தாரத்தை போய் அப்படிலாம் ஆட்டக்கூடாது. கமகமா பாடுறேன், ரொம்ப சாஸ்திரோத்தமா பாடுறேன்னு சொல்லிட்டோ எல்லா ஸ்வரத்தையும் ஆட்டின்னு இருக்கக்கூடாது. சாரி, ரொம்ப மியூசிக்கல் ஜேர்னிங்கிறதுனால சங்கீதத்தை பத்தி கொஞ்சம் பேசணும் இல்லையா? ராமன் வந்து தியாகராஜ சுவாமி ரொம்ப அழகா சொல்றார், ராமா இஸ் த பெஸ்ட் ரசிகாங்கிறார். ஏன்னா தீர தூர தேசமு பிரகாசுப ஜெயசீன ரசிக சிரோமணி ஆசை தீர தூர தேசமுலனு என்னோட சங்கீதம் நான் ஏதோ ஓரமா தியாகராஜன் கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட சங்கீதத்தை உலகத்துக்கு எல்லாம் நீ காமிச்சியே, அப்ப நீ எவ்வளவு பெரிய ரசிக சிரோமணியா இருக்கணும். தியாகராஜ சுவாமி ராமனை பாராட்டுறார். தியாகராஜ சுவாமி ராமன் அப்படி பாராட்டுறாருன்னா ராமன் எவ்வளவு சங்கீதத்தை ரசிக்கணும். அப்ப மியூசிக்கல் ஜேர்னின்றதுல சங்கீதத்தை பத்தி நிச்சயமா பேசணும். சரிகா
பார்க்கணும் நம்ம. ஏயவரங்கள் இரண்டின் ஒன்றினால் என் அரசாழ்வது சீதை கேழ்வன் ஒன்றால் போய் வனம் வாழ்வது. என்னோட குழந்தை பரதன் வந்து நாட்டை ஆளணும், ராமன் 14 வருஷம் காட்டுக்கு போனோம். கைகேயோட ஆர்டர் இது. பரத்தோட ஆர்டர் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கூனியோட ஆர்டர் பார்த்தோம். கூனி ஃபர்ஸ்ட் ராமன் காட்டுக்கு போனோம், பரதன் வந்து நாட்டை ஆளணும். அதுதான் அவளோட ஆர்டர், ஆர்டர் ஆஃப் ஆஸ்கிங் த போன்ஸ். இவ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பரதன் நாட்டை ஆளணும், ராமன் காட்டுக்கு போனோம். ஏன்னு பார்த்தோன்னா இதுல ஒரு சூக்ஷ்மம் இருக்கு. கூனியோட பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் ஹோல் டிராமாவே வந்து ராமனை பழி வாங்கிறதுக்கு தான். பரதன் வாஸ் இன்சிடென்டல் தேர். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ராமனுடைய காட்டுக்கு போறத அவ ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தா வரத்துல. இவளுக்கு வந்து பரதனுடைய மேல இருக்கிற பாசம் தான் முக்கியம். ராமன் காட்டுக்கு போறது கூட இவளுக்கு இன்சிடென்டல் தான். சரி ஏதோ கூனி சொல்லி கொடுத்தாளேன்னு கேட்டுட்டாது. ஸோ த ஆர்டர் ஆஃப் த அதுதான் கம்பருடைய பியூட்டி. அவ கேட்குற ஆர்டர், அந்த ஆர்டர்லயே வந்து சட்டில் அந்த டிஃபரன்ஸ் இன் ப்ரையாரிட்டிஸ் அவளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அபிப்பிராய பேதங்களை காமிக்கிறது. திரும்பி ஊமைக்கு ஒரு கம்பநாட்டாழ்வார்னு சொல்லுவோம். கம்பன் வந்து திரும்பி ஊமை சொல்ற. நாகம் எனும் கொடியாள் நாகம் புள்ளி வச்சுட்டு புடவையை கட்டின்தான்னார். அப்புறம் மான் புள்ளி வச்ச மான தசரதன் தூக்கின மாதிரின்னார். இப்போ அனாலஜியை மாத்திட்டார். தசரதன் சொல்றாராம், புள்ளி வச்ச மான தூக்கின்னு இருக்கே, இன்னும் தூக்கிட்டு தான் இருக்கார். இவ்வளோ கேட்டு அவர் இது எல்லாமே ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்குள்ளே நடக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம அதை பெருசாக அதை மேக்னிஃபை பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம் டைம் ஸ்கேலில். இது எல்லாமே தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயங்கள். அவள் வரம் கேட்குறா, அவர் உடனே அவருக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக